સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું મન આતુરી ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. ભાદ્ર કૃષ્ણ એકાદશીથી ઠાકોરજીની બાળલીલા શરૂ થાય છે. તેની વિશેષતા શું છે તે આપણે જોઈશું. ભાદ્ર કૃષ્ણ એકાદશી એટલે અજા એકાદશી. ત્યારથી ઠાકોરજીને બાળલીલા શરૂ થાય છે. તો ચાલો આપણે તેની ભાવભાવના જોઈએ. विशेषता श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के पंचम अध्याय के 18 श्लोक नंद महोत्सव के हैं. याही भाव सो भाद्रपद शुक्ल दशमी तक बधाई में ढाडी भाट आदि आवे तथा नंद महोत्सव को सोही रूप सेवा क्रम में माने. तासो बाल भाव के छोटे हल्के रस भरे श्रृंगार होए हैं. और उदान एकादशी सो दूसरी लीला चालू माने हैं. सामग्री हो बाल लीलावत खेलनी आदि आवे. बाल लीला श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में बाल लीला के कुल 56 श्लोक हैं, जो वन लीला, निपट बाल लीला, पायन चलन, गुटुवन चलन आदि वर्णित है. आचार्य श्री के सुबोधिनी जी के आधार पर 10 विध लीला के 10 दिन के श्रृंगार बाल लीला के हुए हैं. वे आज सो आरंभ हुए हैं. वे 10 विध लीला सुबोधिनी की कारिका सो है. दशधा भगवत रूपत्र वक्ष्यते अवांतर भेद युक्तम. सुबोधिनी जी दशम स्कंद. अन्याश्रयम अंक मध्य क्रीड़ा पायन चलनो गुटुवन चलनो स्वयंश चेतत मणिखंभ प्रतिबिंब दर्शन पलना में क्रीड़ा वाणी पर खेल दंपति होड चंद्र दर्शन सर्वथा तथा उत्थितम महादेव लीला ब्रह्मा लीला चोटी लीला पांडे लीला दामोदर लीला मुग्ध लीला शालिग्राम मुख मेलन चतुर्भुज दर्शन नवरत्न धारण फल भक्षण पर लीला धाष्ट्य लीला वाक चातुरी पृथ्वी पे पौढ़न. या प्रकार 18 दिन 18 लीला कीनी. तासो 18 दिन बाल लीला गवे. धौत्य लीला तथा वृषभानुपुर की राधाष्टमी की वधाई वो यामे आवे सो गवे. हरिराय महाप्रभु ने 14 रस स्थित किए. ताही भाव सो 14 दिन बाल लीला गवे. श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में 56 श्लोक बाल लीला के हुए सो. 14 दिन सायं प्रातः उभय लीला में 56 श्लोकन की पूर्ति हुई है. कछु श्लोक 10 दिन के 10 श्रृंगार में बाल लीला के श्रृंगार श्लोक आधार पर हुए है. वे या प्रकार है. दशम के अष्टम अध्याय के 21वें श्लोक सो लेके 31 श्लोक तक 10 श्रृंगार के हैं. आचार्य श्री हरिराय जी ने दूसरे शिक्षा पत्र में 18 श्लोक बाल लीला श्रृंगार के वर्णन किए. उनमें 14 श्लोक तो एकमात्र श्रृंगार के हैं. वे आगे लिखेंगे. या सो ही 14 दिन बाल लीला के श्रृंगार हुए हैं. भाद्र कृष्ण एकादशी बीजवाय चित्राम की तिवारी. बीच में श्रीनाथ जी जेमनी दिश पलना झूलते तथा बाहर चौक तिवारी अटा अटारी व्रज भक्तन की भीड़ और दधी काधो होत भयो. पलना झूलते बाम दिशी नंद बाबा आदि नाचते. छठी पूजन करते ठाडे वस्त्र हरे पाग पिछोरा लाल कातिको पटका केशरी छोटो श्रृंगार पंचलड़ा हार हमेल तथा बघनखा. श्री मस्तक पे मोर पक्ष की लुमकी की लंगी यानी कतरा. निपट बाल लीला को श्रृंगार. पद मंगला में बलि बलि चरित गोकुल राय. या पद में 5 श्लोक की बाल लीला एक ही पद में श्री हरिराय महाप्रभु ने स्थित कीनी. तासो सर्वप्रथम वे 5 श्लोक सो
आरंभ होय है। श्रृंगार होत में बलि बलि चरित विचित्र मुरार, या पद में चतुर्भुज रूप के दर्शन ब्रज भक्तन को भय। जगन्नाथ दास की वाणी में नंदालय में बाल लीला में चतुर्भुज स्वरूप दर्शन। श्रृंगार सन्मुख जादीन कन्हैया मौसम मैया। राजभोग आज से लेके अमावस्याएं गोदी में लेके भोजन तथा बाल लीलागत भोजन के पद हुई। राजभोग में सारंग में मेरे गोपाल लड़ाई वो, उत्थापन में दो कर फुंदना मुख में लत। भोग में कौन सुकृत इन व्रजवासिन को, आरती में तेरे लाल की लागी मोय बलाय। शयन में सुन बड़ भागी न हो। विशेषता कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो, जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहनितुः। या श्लोक के आधार पर पद दो भैया घुटुरुवन चलत, हरत दुख व्रज भूमि को दे मोद दैत्य दलत। अलक बिथुरी बदन मृगमद तिलक सोहे भाल, द्रुगन अंजन भोह बिदुका अधर रिसत रसाल। कंठ बधना चरण नुपुर किंकिनी कलनाद, करन पहुंची उरसी माला शब्द सुनी आह्लाद। देख जशोमती जन्म अपुनो सफल करी करी माने, बाल लीला भाव हरि को रसिक को जाने। हरिराय महाप्रभुकृत बाल लीला श्रृंगार वर्णन शिक्षा पत्र 2 में है। शिक्षा पत्र 2 यशोदोत्संग लालितः कचग्रथित वेणिकः, मुक्ता फल लसद्भालश्च लत्कुटिल कुंतलः। શ્રી યશોદાજીની ગોદમાં શોભિત છે, કેશની વેણી ગૂંથી છે, મોતીની માળાથી લલાટ સુશોભિત છે, વાંકડિયા કેશ ઉડે છે। મુક્તા ફલાવલી ભાલ પ્રાંત કર્ણ વિભૂષિતઃ, કસ્તુરી કાતિલક યુગ ભાલ ભૂષાતિ સુંદર। લલાટના મધ્યથી કર્ણ પ્રદેશ સુધી મોતીની માળા શોભે છે, કસ્તુરીના તિલકથી લલાટની શોભા અતિ સુંદર છે। કાશ્મીર રાગ વિલસત કપોલ દ્વય ચિત્રિતઃ, સ્ફુરત શ્રુતિ યુગ પ્રાપ્ત કુંડલ દ્યુતિ મંડિતઃ। કેસર વડે બંને કપોલ પર કમળપત્ર ચિત્રિત થયા છે, બંને કર્ણના કુંડળ હાલે છે, તેનો પ્રકાશ કપોલ પર પડે છે। ચિબુકાંતલ સદ્વજ્ર ભૂષઃ સાંજન લોચન, નયન પ્રાંત વિલસન મશી બિંદુ સુશોભન। ચિબુક એટલે કે હડપચીની મધ્યમાં હીરાનું આભૂષણ શોભે છે। નેત્રોમાં અંજન છે, નેત્રોની પાસે મશી બિંદુ શોભે છે। લાલા મિષાધર રસ શ્રાવણ જ્ઞાન બોધક, બાલ્ય ભાવ અતિ સુલભ રસબોધન તત્પર। લાળના મિશથી સ્ત્રવતા અધર રસ દ્વારા વ્રજ ભક્તોને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે। બાલ ભાવથી અતિ સુલભ અધર રસનો બોધ કરાવવામાં તત્પર છે। મુખાંબુજ નિજાંગુષ્ટ પ્રવેશન પરાયણ, ભક્તિ પ્રવિષ્ટસ્ય ગતિ ક્રિયા શક્તિ વિબોધક। પોતાના મુખારવિંદમાં પોતાનો અંગૂઠો ચૂસે છે, તે દ્વારા ભક્તિમાં પ્રવેશેલા જીવની ગતિ અને ક્રિયા શક્તિ બતાવે છે। ગ્રીવા લગ્ન લસન મુક્તા ફલમાલ વિભૂષણ, તદુત્તર લસ્તસ્વર્ણ મણિમાલાતિ મોહન। કંઠમાં મોતીની માળા શોભે છે, તેની સાથે સુવર્ણના મણકાની માળા ઘણી મોહક લાગે છે। ઉરહ સ્થલ લસ્વચ્છવ ક્રહિરયાગ્ર દૂષણ, મુક્તા ફલ સ્વર્ણ માલાયુત તુંદિલી તોદરહ। હૃદય પર સ્વચ્છ અને વાઘનખનું આભૂષણ શોભે છે, મોતી અને સોનાના મણકાની માળા ભરાવદાર ઉદર પર ઝૂલે છે। બાહુ મધ્ય લસદ્રત્ન જડિતાંગ સુંદર,
પટગુચ્છ લસત સ્વલ્પ કર કંકણ ભૂષણ. બંને ભુજાની મધ્યમાં રત્ન જડિત બાજુબંધના રેશમી ફૂમતા શોભે છે. નાના શ્રીહસ્તમાં કંકણના આભૂષણ છે. દશાંગુલી લસદ રત્ન જડિતોત્તમ મુદ્રિક કિંકિણી પટગુચ્છાતિ વિરાજિત કટિસ્થલ. 10 આંગળીઓ પર રત્ન જડિત ઉત્તમ વીંટીઓ ધારણ કરી છે. રેશમી દોરામાં ગૂંથેલો કંદેરો કટિસ્થલ ઉપર શોભે છે. સનુપુર પદન્યાસ ધ્વનિ મોહિત ગોપિક દિગંબરો નખ વિધુ જ્યોત્સ્નાજિત નિશાપતિ. નુપુરયુક્ત ચરણારવિંદથી વ્રજ ભક્તોને મોહિત કરે છે. 10 નખરૂપી ચંદ્રમાના કિરણો ચંદ્રને ઝાંખો પાડે છે. આપ બાલ ભાવથી વસ્ત્ર રહિત એટલે કે દિગંબર છે. સ્વરૂપ પ્રતિબિંબેક દ્રષ્ટિ હાસ્ય મુખાંબુજ પંકાંગરાગ રુચિર સદા મુગ્ધ શિરોમણિ. આપની દ્રષ્ટિ આપના પ્રતિબિંબ પર લાગેલી છે, તેથી મુખારવિંદ હાસ્યયુક્ત છે. આપના શ્રીઅંગ પર પંખ એટલે કે કીચનો અંગરાગ શોભે છે. આપ હંમેશા મુગ્ધ શિરોમણિ છે. લીલાન્ય જ્ઞાન રહિત સર્વ લીલા વિચક્ષણ કંદર્પ કોટી લાવણ્યો માનીની માન દર્પહા. આપનામાં બાળ લીલા સિવાય અન્ય જ્ઞાનના દર્શન થતા નથી, છતાં આપ સર્વ લીલાઓમાં વિચક્ષણ છે. કરોડો કામદેવ કરતા આપનું લાવણ્ય અધિક છે. માનવંતીના ગર્વને હરનારા છે. સ્વગોપિકા ગૂઢ ચૌરઃ કૃત સંકેત ગોપનઃ પરમાનંદ સંદોહ સદા દુઃખ વિવર્જિત. પોતાના ગોપીજનોના ભાવને ગૂઢ રાખનારા અને ચોરનારા છે. વ્રજ ભક્તોના સંકેતને ગુપ્ત રાખે છે. ઉત્તમ એવા આનંદના સમૂહરૂપ છે. સદા દુઃખ રહિત છે. અસમક્ષો દુઃખિતાનામ પ્રપંચ સુખીનામ અપી દયાનિધિર મુગ્ધ ભાવ સ્વીય વાક્યેક કારક. દુઃખયુક્ત અને લૌકિક પ્રપંચથી સુખીની સમક્ષ આપ પધારતા નથી. આપ દયાનિધિ છે. આપ મુગ્ધ ભાવ પ્રગટ કરે છે. આપ પોતાના ભક્તોના વચનને સિદ્ધ કરે છે. પ્રપંચ નાશન સ્વીય નિરોધ કૃતિ તત્પર બાલ ભાવ ગ્રહ પર ક્ષણ ક્ષણ વિલક્ષણ. પોતાના ભક્તોની લૌકિક અહંતા મમતાનો નાશ કરી તેમનો નિરોધ કરવામાં તત્પર છે. આપે બાલભાવ ગ્રહણ કર્યો છે. આ પ્રત્યેક ક્ષણે વિલક્ષણ જણાય છે. ક્ષણમ ક્રુદ્ધ ક્ષણમ હૃષ્ટ સ્વલ્પ વસ્તુષુ સ્તોષિત સ્વકીય હૃદયાભિઘ્નસ્ત દન્ય જ્ઞાન વર્જિત. આપ એક ક્ષણે ક્રોધયુક્ત અને બીજી ક્ષણે હર્ષયુક્ત થાય છે. ભક્તે આપેલી થોડી સામગ્રીથી પણ આપ સંતુષ્ટ બને છે. ભક્તના મનોરથ સિવાય આપ બીજું કશું જાણતા નથી. ગૂઢ લીલા પરો ભક્ત ગૂઢ ભાવ રસાત્મક સેવનીય સાવધાને વિપરીત ગતિક્રિય. આપ ગૂઢ લીલામાં તત્પર છે. ભક્તના ગૂઢ ભાવાત્મક અને રસાત્મક છે. આવી વિપરીત ગતિ અને ક્રિયાયુક્ત પ્રભુની સેવા સાવધાની પૂર્વક કરવી. શ્રીમદ આચાર્ય કૃપયા તિષ્ઠતિ સ્વગૃહે હરિઃ એવં વિદઃ સદા હસ્તે યોગીનઃ પારદો યથા. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આવા શ્રી હરિ આપણા ઘરમાં બિરાજે છે. જેમ યોગી પુરુષોના હાથમાં પારો સાવધાની પૂર્વક રહે તો કલ્પવૃક્ષ સમાન ફળ આપે છે, પરંતુ સાવધાની ન હોય તો હાથમાંથી સરી જાય છે, પરિણામે ફળ મળતું નથી. એવી જ રીતે આપણા હાથમાં હંમેશા શ્રી કૃષ્ણ બિરાજમાન છે. તેમની સેવા સાવધાની પૂર્વક કરવી. ચિંતનીયો ન વસરે સેવાયાઃ સર્વથા ધિયા યતો નિરોધ સંસિદ્ધિઃ સેવયા હાર્દયા ભવેત. સેવાના અનવસરના સમયમાં બુદ્ધિપૂર્વક આ સ્વરૂપનું હંમેશા ચિંતન કરવું. તેથી નિરોધ સિદ્ધિ રૂપી માનસી સેવા સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે આજે આપણે બીજા શિક્ષાપત્રનો
સંસ્કૃત શ્લોક અને ભાવાર્થ શબ્દાર્થનું રસદર્શન કર્યું. આવતા પાઠથી આપણે આખું શિક્ષાપત્ર ડિટેલમાં જોઈશું. ખૂબ જ સુંદર વર્ણન અહીં રમેશભાઈએ કરેલું છે અને એટલું સુંદર આ શિક્ષાપત્ર છે કે જેમાં ઠાકોરજીના શ્રૃંગારનો ખૂબ જ સુંદર ભાવ દર્શાવેલો છે. આજે આપણે હવે એ શિક્ષાપત્રને વિસ્તારથી સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. શિક્ષાપત્ર બીજું. શ્રી હરિરાય ચરણ દ્વિતીય શિક્ષાપત્રનો પ્રારંભ કરે છે. પ્રથમ શિક્ષાપત્રમાં પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોનું નિરૂપણ કર્યું અને આજ્ઞા કરી કે પુષ્ટિમાર્ગનો જીવનો મુખ્ય કર્તવ્ય ભગવત સ્મરણ અને સેવા છે. આ સ્મરણ અને સેવા કોના કરવા? જો કેવળ ક્રિયા ન કરવાની હોય તો આ પ્રશ્ન કરવાનો રહે જ નહીં. રસોઈ કરવાની એટલે કરી નાખીએ, પણ વાત એ છે કે અમારે આ રસોઈ પ્રેમપૂર્વક જમાડવાની છે. માટે આપણે પ્રશ્ન કરીએ છીએ કે રસોઈ કોના માટે કરવાની છે? નાના 4 વર્ષના દીકરા માટે કરવાની છે. માતા વિચાર કરશે એ તીખું ખાઈ શકતો નથી, માટે એને પ્રેમથી પેટ ભરીને ખવડાવવું છે. તેથી એ દીકરાના સુખ માટે તત્પર બને છે. ગૃહિણી વિચાર કરે છે કે પતિ માટે રસોઈ કરવાની છે, તો પતિને જે પ્રકારનું ભોજન અનુકૂળ આવે છે એવી રસોઈ બનાવવું અને એમને પ્રેમપૂર્વક માતા સ્વરૂપે ભોજન કરાવવું. ગૃહિણી વિચાર કરશે કે વૃદ્ધ સાસુ સસરા માટે રસોઈ કરવાની છે, જેમને 32 પડી ગઈ છે. એમના માટે જો રસોઈ બનાવવાની હોય તો એમને પ્રસન્નતા થાય, ચાવવું ન પડે એવું પ્રવાહી ભોજન એમના માટે તૈયાર કરવું જોઈએ. આમ કરવાની એક રસોઈ ક્રિયા રસોઈની છે, પણ કોના માટે કરવાની છે તેનો વિચાર કરે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ પ્રત્યેના એના પ્રેમને અનુરૂપ રસોઈની સર્વ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગોઠવે છે. અહીં પણ આપણા માટે અલૌકિકમાં આ જ પ્રશ્ન છે. સેવા કરવી છે, સ્મરણ કરવું છે, પણ કોનું કરવાનું છે એ તો અમને બતાવો. શ્રી હરિરાય ચરણ કૃપા કરીને બીજા શિક્ષાપત્રમાં જેમની સેવા અને જેમનું સ્મરણ આપણે કરવાના છે એમનું સ્વરૂપ, એમના શ્રૃંગાર, એમના આભૂષણ અને એમની લીલાઓ, એમનો સ્વભાવ એ બધાનો આપણને પરિચય કરાવે છે. અમેરિકાની ભાષામાં વાત કરું તો જીવરૂપી દાસીનું શ્રી ઠાકોરજી રૂપી સ્વામી સાથેનું આ પહેલું ડેટિંગ છે. પ્રભુ સાથે પ્રેમ કરવો છે. જેને પ્રેમ કરવો છે એને જાણવો જરૂરી છે અને પછી એને માણવો જરૂરી છે. માણવાનો એકવાર પ્રારંભ થયો પછી એને જાણવાની જરૂર રહેતી નથી. માણવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ એટલે જ્ઞાન ભૂલાઈ જાય છે અને પ્રેમ રહે છે. શ્રી હરિરાય ચરણ દ્વિતીય શિક્ષાપત્રમાં શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે, લીલાનું વર્ણન કરે છે, સ્વભાવનું વર્ણન કરે છે. આ શિક્ષાપત્રમાં કુલ 20 શ્લોક છે. પહેલા 12 શ્લોકમાં શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજીના સ્વરૂપનું શ્રૃંગાર સહિત વર્ણન કર્યું છે. 12 શ્લોક દ્વારા શ્રી હરિરાયજી 9મા શિક્ષાપત્રમાં પણ શ્રી નંદનંદનના કિશોર સ્વરૂપનું વર્ણન કરવાના છે. શા માટે ભગવત સ્વરૂપના વર્ણન માટે 12 શ્લોક? શ્રીમદ ભાગવતના 12 સ્કંધ દ્વારા અલૌકિક દ્વાદશ અંગધારી શ્રી ગોવર્ધનધરની લીલાઓનું ગાન છે. એમ પ્રભુના એ દ્વાદશ અંગનું નિરૂપણ શ્રી હરિરાય ચરણ અહીં 12 શ્લોક દ્વારા કરે છે. 13મા શ્લોકથી પ્રારંભ કરીને 18મા શ્લોક સુધી પ્રભુના અલૌકિક ગુણ અને અલૌકિક લીલાઓનું વર્ણન કરે છે. 6 શ્લોકમાં એ વર્ણન છે. એના દ્વારા પ્રભુના અલૌકિક 6 ધર્મો ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું શ્રી હરિરાય ચરણ નિરૂપણ કરી રહ્યા છે. માટે 6 શ્લોકમાં ગૌણ લીલાનું વર્ણન છે અને છેલ્લા 2 શ્લોક 19મા શ્લોકમાં સ્મરણ અને 20મા શ્લોકમાં સેવા એ બંને સાધન અને ફળ ઉભય સ્વરૂપે અહીં નિરૂપિત થયા છે. જેના ફળ સ્વરૂપે નિરોધ પ્રાપ્તિ થવાની છે. એટલા માટે અહીં 20 શ્લોકમાં આ દ્વિતીય શિક્ષાપત્રનું શ્રી હરિરાય ચરણે નિરૂપણ કર્યું છે. શ્રી ગોપેશ્વરજી આજ્ઞા કરે છે
તે પ્રમાણે દ્વિતીય શિક્ષાપત્રનો હેતુ નિરોધની સિદ્ધિ અને પ્રાપ્તિનો છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ નિરોધનું સ્વરૂપ સમજાવતા 16 ગ્રંથમાં નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથ રચ્યો. એમ 20 શ્લોકમાં નિરોધના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. માટે અહીં એ જ નિરોધ જેના દ્વારા પ્રાપ્ત થવાનો છે એનું નિરૂપણ કરવા શ્રી હરિરાયચરણે પણ 20 શ્લોકો આપણને આપ્યા છે. 18 શ્લોકમાં પ્રભુનું જે વર્ણન છે એનું પણ થોડું પૃથક્કરણ કરી લઈએ તો પ્રભુએ ધારણ કરેલા શ્રૃંગારોનું વર્ણન કરતી 18 પદાવલીઓ છે. 18 શ્રૃંગારોનું શ્રી હરિરાયચરણ નિરૂપણ કરે છે. તમને પ્રશ્ન થશે કે આજ સુધી 16 શ્રૃંગારનું નિરૂપણ સાંભળતા આવ્યા છીએ, જ્યારે અહીં અષ્ટાદશ શ્રૃંગારનું નિરૂપણ કેમ? શ્રૃંગાર વર્ણન ભગવત કૃપાથી આગળ આપણે જોઈશું ત્યારે વિચારીશું કે પ્રભુએ હૃદય પ્રવેશ ઉપર ધરેલી માલાઓનું જે વર્ણન છે એમાં 3 પ્રકારની 3 માલાઓનું વર્ણન કર્યું છે. એને જો એક જ શ્રૃંગાર ગણી લઈએ તો 16 શ્રૃંગાર થઈ રહે છે. 13 પદાવલીઓ દ્વારા પ્રભુના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે અને 20 પદાવલીઓ દ્વારા પ્રભુના સ્વભાવ અને એમની લીલાઓના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આમ 18 શ્લોકના 51 પદાવલીઓ દ્વારા શ્રી યશોદોત્સંગ લાલિત શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજીના અલૌકિક સ્વરૂપનું શ્રી હરિરાયચરણ વર્ણન કરે છે. શ્રી હરિરાયચરણે આ શિક્ષાપત્રમાં ક્યાંય પ્રભુનો નામ નિર્દેશ પ્રત્યક્ષ રીતે કર્યો નથી. શ્રી યશોદાજીની ગોદમાં ખેલનારા શ્રી યશોદાજીએ એમનું લાલન પાલન કર્યું છે એવા એ યશોદાજી મૈયાના દુલારાનું આપણે સેવા સ્મરણ કરવાનું છે. અહીં પ્રશ્ન થશે કે સેવા શ્રી યશોદાજીના લાલની કેમ કરવાની? ગોવર્ધન ધારણ કર્યો એ પણ યશોદાજીના લાલ, રાસલીલા કરી એ પણ એ જ યશોદાજીના લાલ. આપણે કયા લીલા સ્વરૂપની સેવા કરવાની? શ્રી હરિરાયચરણ આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી યશોદાજીની ગોદમાં ખેલનારા પ્રભુની આપણે સેવા કરવાની છે. એ પ્રભુનું વય કેટલા દિવસનું છે? છઠ્ઠીના દિવસે 6 દિવસનું વય ધારણ કરીને પૂતનાનું પૈપાન કર્યો એ શ્રી બાલકૃષ્ણલાલનું આપણે સેવા સ્મરણ કરવાનું છે. શ્રી ગુસાઈજીએ પણ એ જ આજ્ઞા કરી છે કે શ્રી યશોદાજીની ગોદમાં ખેલતા પ્રભુને આપણું પરમ તત્વ જાણવું. એમનાથી વિશેષ આપણા માટે કોઈ નથી. તેઓ 6 દિવસના લાલ છે, ઘનશ્યામ સ્વરૂપ છે, મંદ મંદ સ્મિત કરી રહ્યા છે, અલૌકિક પ્રકાશિત સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપ યશોદામાં ગોદમાં પધરાવીને શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે. આવો ગોપાલ શ્રૃંગાર બનાવો. યશોદામાં લાલને વિનવી રહ્યા છે. આપ પધારો, હું આપના શ્રૃંગાર કરું. સહસ્ત્રી ભાવનામાં શ્રી હરિરાયચરણ આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુ વ્રજમાં અનેક રીતે શ્રૃંગાર ધરે છે. એક તો નંદાલયમાં શ્રી યશોદાજીની ગોદમાં બિરાજીને માતા એમને શ્રૃંગાર કરાવી રહ્યા છે. ગોપીજનો નંદાલયમાં આવ્યા છે. શ્રી સ્વામિનીજી સહિત યશોદામાને વિનવીને તેઓ પ્રભુને ખેલવા માટે પધરાવી ગયા છે અને ત્યાં શ્રી સ્વામિનીજી શ્રી ઠાકોરજીના શ્રૃંગાર કરે છે. ક્યારેક શ્રૃંગાર માટે પધારેલા શ્રી વૃષભાન દુલારી માટે હઠ કરીને પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે મૈયા, પહેલા તમે વૃષભાન દુલારીના શ્રૃંગાર કરો, પછી મારા શ્રૃંગાર કરો. આમ વિવિધ રીતે શ્રૃંગારની લીલા વ્રજમાં થઈ રહી છે. શ્રી યશોદા મૈયા પોતાના 6 દિવસના લાલને પોતાની ગોદમાં પધરાવીને શ્રૃંગાર કરવાનો પ્રારંભ કરે છે. શ્રી હરિરાયચરણ સેવાના પ્રકારમાં આજ્ઞા કરે છે કે શ્રૃંગાર કરવાની 2 પદ્ધતિ છે. એક રીતિના શ્રૃંગાર અને બીજા વિપરીતિના શ્રૃંગાર. ચરણારવિંદથી માંડીને શ્રૃંગાર થતા મસ્તક સુધીના શ્રૃંગાર થાય એ રીતિના શ્રૃંગાર છે. જ્યારે શ્રી મસ્તકથી પ્રારંભ કરીને ચરણારવિંદ સુધી શ્રૃંગાર થાય એ વિપરીતિના શ્રૃંગાર છે. માટે આપણે શ્રૃંગાર કરીએ ત્યારે ચરણારવિંદનો શ્રૃંગાર પ્રથમ થાય છે. પરંતુ અહીં શ્રૃંગાર યશોદામાએ કર્યા છે. યશોદામાના શ્રી હસ્તથી શ્રૃંગારિત થઈને પ્રભુ નંદાલયના આંગણામાં ખેલી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે એમના દર્શન કરીએ છીએ. જ્યારે દર્શન કરીએ છીએ
ત્યારે નજર શ્રી મસ્તકના દર્શનથી દર્શન કરવાનો પ્રારંભ કરે છે. માટે અહીં શ્રી હરિરાય ચરણ પ્રભુના શ્રી મસ્તકના શ્રૃંગારથી વર્ણનનો પ્રારંભ કરે છે. 6 દિવસના એ અલૌકિક શ્યામ સુંદરની છોટી છોટી વેણી છે, વાળ છે. મૈયાનો લાંબો પહોળો ચોટલો જોઈને શ્યામ સુંદર રોજ હઠ કરીને પૂછે છે, મૈયા કબ હું બળેગી મેરી ચોટી? આ વેણી આ વાળ મારા ક્યારે વધશે? માં રોજ એમને પ્યારથી સમજાવીને આજ્ઞા કરે છે, લાલા આ ધોળી ગાયનું દૂધ જો 7 ઘોંટ ભરીને તું પીવે ને તો ઝટ તારી વેણી વધવા માંડે. અને લાલો માના શ્રી હસ્તથી સુંદર નાની કટોરીમાં ભરેલું સુંદર પૈ 7 ઘોંટ ભરીને પીવે છે અને પાછો પ્રશ્ન કરે છે, અજો હું ન બળી ચોટી, મૈયા આટલું બધું દૂધ પી ગયો, પઠૈયો થઈ ગયો, તોય મારી ચોટી તો વધી નથી. એવા છોટા છોટા શ્યામ વાંકડિયા વાળ માતાએ સુંદર રીતે ગૂંથ્યા છે. એની વેણી ગૂંથીને વાળ સજાવ્યા છે. માએ વેણી તો ગૂંથી દીધી, પણ વાંકડિયા વાળ, ગુચ્છાદાર વાળ અને નાના નાના બધા વાળ વેણીમાં ગૂંથાય કેમ કરીને? બંને બાજુએ ગુચ્છાદાર વાળના ગુચ્છા લલાટે રહી ગયા છે. વાંકડિયા ગુચ્છેદાર વાળના ગુચ્છા સુંદર લલાટની બે બાજુએ ભ્રમરોના ઝુંડ હોય એમ શોભી રહ્યા છે. અને એમાં માતાએ મોતી પરોવ્યા છે. અને માતાએ પ્રભુના વાળની આ લટોમાં મોતીની અલકાવલીનો શૃંગાર કર્યો છે. મસ્તકની બે બાજુએ મોતીની અલકાવલીથી શ્રી પ્રભુના લલાટમાં બિરાજે છે. શ્યામ વેણીમાં, શ્યામ કેશમાં મોતીની અલકાવલી છે. તે જાણે શ્યામગણની અંદર શ્વેત વીજળી ન ચમકતી હોય એવી પ્રભુના મેઘશ્યામ લલાટ ઉપર શોભી રહી છે. એ મુક્તાવલી કેશના મધ્યના ભાગમાંથી પ્રારંભ થઈને પ્રભુના કર્ણપ્રાંત સુધી ઝૂલી રહી છે. શ્રી હરિરાય ચરણ મુક્તાવલીને સુંદર રીતે નિરૂપે છે. ત્યાં એનું સ્મરણ કરતા શ્રી ગોપેશ્વરજી આજ્ઞા કરે છે કે જાણે નીલ ગગનમાં બગલાની આખી હારમાળા ન ઉડતી હોય એવું સુંદર દર્શન થઈ રહ્યું છે. આવી અલકાવલીથી શોભતા વાંકડિયા કેશ જેના ઉપર ઢળેલા છે એવા વિશાળ લલાટ ઉપર શ્રી હરિરાયજીના નેત્રો સ્થિર થયા છે. શ્રી હરિરાય ચરણ કહી રહ્યા છે કે આપણને ત્યાં પ્રભુના એ વિશાળ લલાટમાં કસ્તુરીના દર્શન થાય છે. સુંદર લલાટમાં પ્રભુ અનેક પ્રકારના વિવિધ રંગી તિલક ધારણ કરે છે. ગૌચારણ કરવા પધાર્યા ત્યારે ગોરોચન તિલક કર્યું હતું, પરંતુ જ્યારે પોતાના નિજધામ ગોલોકમાંથી ભૂતળ ઉપર પધાર્યા ત્યારે કસ્તુરીનું તિલક કરીને પધાર્યા. શ્રી ગોપેશ્વરજી ટીકામાં આજ્ઞા કરે છે કે શ્યામ સુંદરલાલ શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ શ્રૃંગાર રસનું સ્વરૂપ છે. તેથી આપના સ્વામીની સ્વરૂપ શ્રી ચંદ્રાવલીજી પોતાના હૃદયનો અલૌકિક રસ પ્રગટ કરવા માટે પ્રભુના લલાટમાં કસ્તુરીનું તિલક કરે છે અને પ્રભુને ભૂતળ ઉપર પધરાવવા માટે પ્રભુના લલાટમાં કસ્તુરીનું તિલક કરે છે અને પ્રભુને ભૂતળ ઉપર પધરાવવા માટે વિજય તિલક કરે છે. કસ્તુરીનો સ્વભાવ છે કે એની સુગંધથી એની પાછળ હરણીઓ દોડે. હરણ એ શુદ્ધ પ્રેમનું પ્રતીક છે. હરણ એ શુદ્ધ પ્રેમનું રૂપક છે. હરણ જેવો જેનો હૃદય નો શુદ્ધ પ્રેમ છે એવા એ વ્રજ ભક્તોના હૃદયના અલૌકિક પ્રેમનું સ્વરૂપ એ કસ્તુરીનું તિલક છે. માટે પ્રભુને શ્રી સ્વામિનીજી સ્વરૂપ શ્રી ચંદ્રાવલીજીએ કસ્તુરીનું તિલક કર્યું છે. એનાથી આપનું લલાટ શોભી રહ્યું છે. કસ્તુરી શ્યામ વર્ણની હોય, મેઘશ્યામ લલાટ ઉપર શ્યામ રંગનું તિલક છે. એની શોભા તો દેખત હી બની આવે, કહત નહીં બની આવે. શ્રી હરિરાય ચરણ લલાટ પ્રદેશ ઉપર બિરાજતા એ કસ્તુરી તિલકના દર્શન કરીને હવે પ્રભુના કપોલ પ્રદેશના દર્શન કરે છે. પ્રભુના બંને કપોલ ખંજનયુક્ત છે.
એના ઉપર કમલપત્ર ચિતરવામાં આવેલા છે. જન્માષ્ટમી આદિ પ્રસંગોએ પ્રભુના કપોલ ઉપર કમળપત્રનું ચિત્રણ કેમ થાય છે? કાશ્મીર રાગ એટલે કેસર. કેસરના ઘોળેલા જળથી, કેસરથી શ્રી સ્વામિનીજી પ્રભુના કપોલ ઉપર કમલપત્રનું ચિત્રણ કરે છે. હઠ કરીને પ્રભુ બાળ સ્વરૂપે શ્રી સ્વામિનીજીની પાસે કમળપત્ર ચિતરાવે છે. શ્રી ગોપેશ્વરજી ટીકામાં આજ્ઞા કરે છે કે લગ્ન પ્રસંગે કમળપત્ર ચિતરવામાં આવે છે. લગ્નનું એ પ્રતીક છે. એ કમળપત્રના ચિત્રાંકનથી દીન દુલ્હે મેરો કુંવર કનૈયા એવા શ્યામ સુંદરલાલ શ્રી સ્વામિનીજી સાથેના પોતાના નિત્ય લગ્નની લીલાનું સ્મરણ કરાવે છે. માટે શ્રી સ્વામિનીજીની પાસે હઠ કરીને પ્રભુએ કમળપત્રો ચિતરાવ્યા છે. સુંદર રીતે કમળપત્રોથી આપના કપોલ શોભી રહ્યા છે. મેઘશ્યામ કપોલ ઉપર કેસરી કમળપત્ર અને એના ઉપર અલૌકિક પ્રકાશના કિરણો પડે છે. શ્રી હરિરાય ચરણનું ધ્યાન એ અલૌકિક પ્રકાશના કિરણો જ્યાંથી આવી રહ્યા છે એ પ્રભુના કર્ણ પ્રદેશ તરફ જાય છે. પ્રભુએ પોતાના કર્ણમાં કુંડળ ધારણ કર્યા છે. હીરાના સુંદર કુંડળોમાંથી પ્રકાશિત કિરણોનું પરાવર્તન પ્રભુના કપોલ પ્રદેશ ઉપર થાય છે. આપશ્રીના એક કર્ણ પ્રદેશમાં સુંદર હીરા જડિત કુંડળ શોભી રહ્યા છે. એનું અદ્ભુત દર્શન થઈ રહ્યું છે. કુંડળ સાંખ્ય અને યોગનું સ્વરૂપ છે. શ્રી હરિરાય ચરણનું ચિત્ત અને આપના નેત્રો હવે પ્રભુની હડપચી ઉપર સ્થિર થાય છે. આપણે પણ સ્થિર કરીએ. હડપચીએ હીરેલો ઝગમગે, તેના તેજ તણો નહીં પાર. હડપચી ઉપર સુવર્ણ જડિત હીરો ઝગમગી રહ્યો છે. શ્રી હરિરાયજી ભાવનામાં આજ્ઞા કરે છે કે ચીબુકનો હીરો એ શ્રી હરિરાયજીનું સ્વરૂપ છે. પ્રભુના રસ અધરામૃતનો સ્વાદ જ્યારે શ્રી સ્વામિનીજી કરે ત્યારે અધર પરથી થોડુંક અધરામૃત હડપચી તરફ વહી રહ્યું છે. એનું પાન ચીબુક સ્વરૂપે શ્રી ચંદ્રાવલીજી કરે છે. પ્રભુના શ્યામ અણિયાળા નેત્રોમાં માતાએ અંજન આંજ્યું છે. એનાથી એ નેત્રોને દ્યુતિ, એ નેત્રોની સુંદરતા, એ નેત્રોની ચંચળતા અનેક ગણી વધારે સુંદર લાગી રહી છે. આવી રીતે પ્રભુના સાંજન લોચનનું વર્ણન કરીને એ નેત્રોના દર્શન કરતા નેત્રોના ઉપરના પ્રદેશમાં લલાટના ખૂણાનું શ્રી હરિરાયજી દર્શન કરે છે. માતાએ શ્યામ સુંદરના લલાટના એક ખૂણા ઉપર મશીબિંદુ કર્યું છે. મારા લાલાને કોઈની નજર ન લાગી જાય માટે મશીબિંદુ ત્યાં શોભી રહ્યું છે. શ્રી ગોપેશ્વરજી ટીકામાં આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુ પોતાના ચંચળ નેત્રોથી પોતાની દશે દિશામાં રહેલા પક્ષીને એકી સમયે એકી સાથે રસપાન કરાવી રહ્યા છે. એવા સાંજન લોચન અને મશીબિંદુ શોભન શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજીના મુખારવિંદને નિરખતા શ્રી હરિરાય ચરણ એ સ્વરૂપમાં આસક્ત તન્મય બનીને સ્વરૂપનું આગળ વર્ણન કરે છે. મુખારવિંદનું વર્ણન કર્યા પછી હવે હૃદય પ્રદેશ ઉપર બિરાજતા શ્રીંગારનું વર્ણન કરે છે. પ્રભુએ પોતાના શ્રીકંઠમાં કંઠેશ્વરી ધારણ કરી છે. મંગળાના દર્શનમાં પ્રભુના શ્રીકંઠમાં ઝીણા મોતીની માળા હોય છે. એ કંઠેશ્વરી કહેવાય છે. પ્રભુ સદાય પોતાના કંઠમાં તે ધારણ કરે છે. આપ લોકોને ખબર હોય તો કંઠેશ્વરીનો ધોળ પણ છે અને તે આપને ભાવાર્થ સહિત જોઈતું હોય તો અમારી ચેનલમાં મળી જશે. પછી આગળ કહે છે કે એ કંઠેશ્વરી પછી યશોદામાએ પ્રભુને એક બીજી 2 શેરની દુગદુગી ધરાવી છે. આ દુગદુગીમાં સુવર્ણના મણકા પણ છે અને મણિમાણેક વગેરે રત્નો પણ છે. સુવર્ણની રત્નજડિત આ દુગદુગી પ્રભુના મેઘશ્યામ હૃદય ઉપર શોભી રહી છે. શ્રી હરિરાય ચરણ ભાવનામાં આજ્ઞા કરે છે કે સુવર્ણ શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવનું સ્વરૂપ છે. મોતી એ શ્રી ચંદ્રાવલીજીના ભાવનું સ્વરૂપ છે.
યશોદામાએ પોતાના 6 દિવસના આ લાલને કોઈની નજર ન લાગી જાય ને, રખેને પેલી પૂતના જેવી બીજી કોઈ રાક્ષસી માયાઓ લાલને પરેશાન ન કરી દે એટલા માટે શ્રી કંઠમાં વાઘનખ ધારણ કર્યો છે, જે પ્રભુને માટે મહાદેવજી આપી ગયા હતા. ત્યાર પછી એક મોટી મણિમાળા યશોદામાએ લાલનના કંઠમાં ધરાવી છે. મોતી અને સોનાના મણકાની બનેલી આ માળા તે એટલી લાંબી છે કે પ્રભુના ઉર પ્રદેશ સુધી એ માળા ઝૂલી રહી છે. આમ શ્રી કંઠમાં 3 માળાઓ ધારણ કરી છે. કંઠેશ્રી છે, દુગદુગી છે અને ઉર પ્રદેશ સુધી ઝૂલતી મોતી અને સુવર્ણ મણકાની માળા છે. ચોથો વાઘનખ ધારણ કર્યો છે. હવે માતા પ્રભુના શ્રીહસ્તમાં શૃંગાર ધરાવે છે. પ્રભુએ પોતાના શ્રીહસ્ત પર કળા ધારણ કર્યા છે. શ્રીહસ્તમાં બાજુબંધ અને કળા બિરાજે છે. 10 આંગળીઓમાં ઉત્તમ રત્ન જડિત વીંટીઓ ધરી છે. શ્રીહસ્તના શ્રૃંગારનું વર્ણન કર્યા પછી શ્રી હરિરાય ચરણ કટી પ્રદેશના શ્રૃંગારનું વર્ણન કરે છે. કટી સ્થળ ઉપર ક્ષુદ્ર ઘંટિકા કંદોરો બિરાજે છે. પ્રભુ જ્યારે ભાખોડિયા ભરે છે ત્યારે એની નાની નાની કિંકણીઓ મંજુલ રવ કરી રહી છે. કટી પ્રદેશનું વર્ણન કરીને ચરણારવિંદની અનેરી શોભાનું વર્ણન શ્રી હરિરાય ચરણ કરે છે. પ્રભુએ ચરણારવિંદમાં નુપુર ધર્યા છે. રૂમઝૂમ ચંદ્રની શોભાનું વર્ણન કરે છે. પ્રભુએ નખચંદ્ર એવા સુંદર ધર્યા છે કે એની પાસે નિશાપતિ ચંદ્રની જ્યોત્સના પણ ફીકી પડી જાય છે. આમ પ્રભુના સર્વ શ્રૃંગારનું શ્રી હરિરાય ચરણ નિરૂપણ કરે છે. ત્યારે આપણને પૂછવાનું મન થાય કે કૃપાનાથ, પ્રભુએ વસ્ત્ર ક્યાં ધારણ કર્યા છે? શ્રૃંગારનું વર્ણન કર્યું, પણ વસ્ત્રનું શું? આપે એક પદાવલીમાં એનું પણ નિરૂપણ કરી દીધું અને એ વર્ણન કર્યું છે કે દિગંબર શ્રી પ્રભુએ દિશાઓ રૂપી વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે. આપ નિરાવરણ છે, કોઈ વસ્ત્ર ધારણ કર્યું નથી. સર્વાંગના દર્શન કરાવી રહ્યા છે. ભૂતળ ઉપર 84,252 ભગવદીઓ પૈકી 2 વૈષ્ણવોને એમના મનોરથની પૂર્તિ રૂપે પ્રભુએ પોતાના નિરાવરણ દ્વાદશંગના દર્શન કરાવ્યા છે. એક તો શ્રી ગોકુળમાં શ્રી સુરદાસજીને શ્રી નવનીતલાલજીએ, ત્યારે સુરદાસજીએ ગાયું દેખો રી હરિ નંગમ નંગા. બીજું દર્શન કરાવ્યું કિશોર સ્વરૂપે શ્રી કુંભનદાસજીને, જ્યારે પોતે માખણ ચોરી કરવા પધાર્યા છે ત્યારે કટી ઉપર ધારણ કરેલું રેશમી પીતાંબર સરકાવી દઈને એક ક્ષણે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે નિરાવરણ શ્રીઅંગના દર્શન કુંભનદાસજીને કરાવી એમનો મનોરથ પૂર્ણ કર્યો છે. શ્રી હરિરાય ચરણ એ સ્વરૂપનું વર્ણન, એ સ્વરૂપનું દર્શન કરીને આપણને સંભળાવી રહ્યા છે. દિગંબર 6 દિવસના પ્રભુ બાલભાવથી આવો શ્રૃંગાર ધારણ કરીને બિરાજ્યા છે. હવે અહીં પ્રશ્નોની હારમાળા શરૂ થાય છે. પ્રભુ ક્યાં બિરાજ્યા છે? શ્રી હરિરાય ચરણ એનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરતા નથી, એ ગૂઢ રાખે છે. એનો અર્થ એટલો જ કે પ્રભુ સર્વત્ર બિરાજે છે. યશોદામાની ગોદમાંય બિરાજે છે અને પલ્લામાંય બિરાજે છે. શ્રી સ્વામિનીજી આદિ વ્રજભક્તોની ગોદમાં પણ બિરાજે છે અને સર્વ ભગવદીઓના હૃદયમાં ધર્મી સ્વરૂપે પણ બિરાજે છે. જ્યાં જેને જે પ્રકારની પ્રભુની કૃપા થાય છે ત્યાં એ દેશમાં એ કાળમાં એને આ અલૌકિક સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. અહીં પણ થાય, આજે થાય અને આ સમયે પણ થાય. માટે શ્રી હરિરાય ચરણ સ્થળનો નિર્દેશ કરતા નથી. બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે આ શ્રૃંગારમાં વર્ષોત્સવના કયા દિવસનો છે? સેવા પ્રણાલિકા મુજબ જન્માષ્ટમી પછીના બાળલીલાના શ્રૃંગારમાં પ્રભુને વાઘનખ ધરાવવામાં આવે છે, એટલે જન્માષ્ટમી પછીના 6 દિવસનું આ સ્વરૂપ વર્ણન છે. શ્રી પ્રભુએ શ્રી મસ્તક પર કયો શ્રૃંગાર ધારણ કર્યો છે? શ્રી હરિરાય ચરણ એનો પ્રકાશ આપતા નથી.
એનો અર્થ આપણે વિચારી શકીએ કે વિવિધ વ્રજભક્તોના ભાવથી જેનો જે ભાવ છે એ પ્રકારનો શ્રૃંગાર પ્રભુએ મસ્તક પર ધરી એ પ્રકારના દર્શન કરાવ્યા છે. પરંતુ અહીં એક ગૂઢ સૂચન મળી આવે છે કે કર્ણ પ્રદેશમાં કુંડળ ધર્યા છે એટલે એ ભારે શ્રૃંગાર હોવો જોઈએ. માટે શ્રી મસ્તક ઉપર કુલે ધરી હોય. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજીએ કુલે ધરીને ભક્તોને દર્શન આપ્યા છે. આવા સ્વરૂપનું શ્રી હરિરાય ચરણ આપણને દર્શન કરાવે છે. આમ શ્રૃંગારનું વર્ણન કર્યા પછી શ્રી હરિરાય ચરણ હવે સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. સ્વરૂપ કેવું છે? દિગંબર નિરાવરણ દ્વારા અંગથી પ્રભુ અલૌકિક રસનું દાન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપ નંદાલયના આંગણામાં ખેલે છે. વ્રજરજ શ્રી અંગે લાગી છે. મેઘશ્યામ શ્રી અંગ ઉપર ધોળી વ્રજરજ શોભી રહી છે. એમના છોટા મુખારવિંદમાંથી લાળ જરી રહી છે. વ્રજ ભક્તોને લાળના વિશે અધરામૃતનું દાન કરવા તત્પર બન્યા છે. પોતાના મુખારવિંદમાં પ્રભુ પોતાનો અંગૂઠો મૂકી ચૂસી રહ્યા છે. ક્યારેક શ્રી હસ્તનો અંગૂઠો ચૂસે છે તો ક્યારેક ચરણારવિંદનો અંગૂઠો ચૂસે છે. પ્રભુ અંગૂઠો કેમ ચૂસે છે? શ્રી ગોપેશ્વરજી આજ્ઞા કરે છે કે એક કારણ તો એ છે કે પ્રભુ વિચાર કરે છે કે મારા ચરણમાં રહેનારા આ બધા વ્રજ ભક્તોને મારા ચરણમાં આટલો પ્રેમ અને આસક્તિ થઈ ગયા એનું કારણ શું છે? આ ચરણમાં એવી તો કઈ વિશિષ્ટતા છે કે એનાથી આ બધા આસક્ત થઈને રહ્યા છે? એ ચરણની વિશિષ્ટતા શોધવા અને માનવા પ્રભુ પોતાના ચરણારવિંદનો અંગૂઠો પોતાના મુખમાં મૂકે છે. અલૌકિક રસનું સુખદાન કરાવવા હૃદયમાંથી બહાર પધરાવ્યા છે. એમને ફરી પાછા હૃદયમાં પધરાવા છે. તેથી નિજ હસ્તનો અંગૂઠો પોતાના મુખારવિંદમાં ધરી રહ્યા છે. આવા લાલન ખેલતા ખેલતા નંદાલયની રત્નજડિત ભીતો ઉપર અને અટારીઓ અરીસાઓમાં પોતાના મુખારવિંદનું દર્શન કરે છે. ત્યારે તે પોતાના જ જેવા સ્વરૂપના દર્શન કરીને તે ખડખડાટ હસે છે. કારણ કે તે સદા મુગ્ધ શિરોમણી છે. તેઓ કરોડો કામદેવ કરતા પણ વધારે સુંદર સાક્ષાત મન્મથ છે. શ્રી અંગ આપણા જેવું મજ્જા રુધિર ચર્મનું બનેલું નથી. તેઓ સાક્ષાત પરમાનંદ ઘનીભૂત રસ સ્વરૂપ છે. આવા પ્રભુ વ્રજ ભક્તોને રસબોધન કરાવવામાં તત્પર છે જ. બાલભાવનું ભાવન કરીને બિરાજેલા છે અને ક્ષણે ક્ષણે વિલક્ષણ પ્રત્યેક ક્ષણે એમના અદ્ભુત સ્વરૂપના દર્શન આપે છે. એમનું વર્ણન चतुर्बुदासजीए आज और काल और दिन प्रति और देखिए रसिक श्री गिरिराज धरन प्रभुનું સ્વરૂપ ક્ષણે ક્ષણે વિલક્ષણ છે. આવા શબ્દોમાં વર્ણન કર્યું છે. પ્રભુનું સ્વરૂપ ક્ષણે ક્ષણે વિલક્ષણ છે. ક્ષણે ક્ષણે એમાંથી નવી આભા પ્રગટે છે. આપણું મન સદાય ત્યાં જળવાઈ રહે છે, જકડાઈ રહે છે. ક્ષણે ક્ષણે વિલક્ષણનો બીજો અર્થ લઈએ તો ધર્મી વિપ્રયોગ સ્વરૂપ હૃદયમાં બિરાજી પ્રતિ ક્ષણે દર્શન કરાવે છે. એ હવે આપણે શ્રી ઠાકોરજીના ધર્મી વિપ્રયોગ સ્વરૂપનું રસ દર્શન કરીશું. આપણે જોયું હતું કે આપણા શ્રી ઠાકોરજી સદા મુગ્ધ શિરોમણી છે. તેઓ કરોડો કામદેવ કરતા પણ વધારે સુંદર સાક્ષાત મન્મથ છે. એમનું શ્રીઅંગ આપણા જેવું મજ્જા રુધિર ચર્મનું બનેલું નથી. તેઓ સાક્ષાત આનંદ ઘનીભૂત રસ સ્વરૂપ છે. ક્ષણે ક્ષણે વિલક્ષણ પ્રત્યેક ક્ષણે એમના સ્વરૂપના અદ્ભુત દર્શન આપે છે. ક્ષણે ક્ષણે વિલક્ષણનો બીજો અર્થ લઈએ તો ધર્મી વિપ્રયોગ સ્વરૂપ હૃદયમાં બિરાજી પ્રતિ ક્ષણે દર્શન કરાવે છે. એવું એ સ્વરૂપ શ્રી હરિરાય ચરણ આપણને બતાવે છે.
મને હંમેશા એમ થતું કે આ ધર્મી વિપ્રયોગ સ્વરૂપ કહે છે તેનો અર્થ શું થતો હશે, પરંતુ હવે મને લૌકિક ઉદાહરણ દ્વારા થોડું આ સમજાઈ રહ્યું છે, તે હું આપની સાથે સૌપ્રથમ શેર કરીશ. મારા મમ્મી ભગવત ચરણ અરવિંદમાં પહોંચી ગયા તેને આજે 1 મહિનો થયો. એવો એકય સમય નથી કે એમની યાદ આવી નથી. એમની બધી વાતો, એમની બધી શિખામણો યાદ આવે છે, પલ એમની યાદ આવે છે. એટલે ભલે ભૌતિક રીતે તે સાથે નથી, પરંતુ ભગવત ચરણ અરવિંદમાં પહોંચી ગયા પછી સતત એમના વિચારો આવ્યા કરે છે. એટલે પ્રભુ એ સંકેત દર્શાવી રહ્યા છે કે આને ધર્મી વિપ્રયોગ સ્વરૂપ કહેવાય. તારા મમ્મી પ્રત્યે તને આટલું થઈ રહ્યું છે તો હું તો તારું સર્વસ્વ છું, તો તને મારા માટે કેમ વિચાર આવતો નથી? એટલે આ રીતે પ્રભુ સંકેતથી સમજાવી રહ્યા છે કે હું તો તારું સર્વસ્વ છું, તો તું મને કેમ ભૂલી જાય છે? તો ચાલો ઠાકોરજીના આ ધર્મી વિપ્રયોગ સ્વરૂપનું આજે રસદર્શન કરીએ. હવે શ્રી હરિરાય ચરણ પ્રભુના અદ્ભુત અલૌકિક સ્વભાવ અને લીલાઓનું નિરૂપણ કરે છે. પ્રભુ ભક્તોને પોતાના તરફ ખેંચે છે. ભક્તોનો નિરોધ પોતાનામાં કરી રહ્યા છે. બાલભાવથી બિરાજીને જાણે પોતે લીલાના જ્ઞાનથી રહિત હોય એવો મુગ્ધ ભાવ બતાવી રહ્યા છે, અને સાથે સાથે લીલા કરવામાં વિચક્ષણ છે. એક બાજુ પલને ઝૂલી રહ્યા છે, બીજી બાજુ માનિનીઓના માનનો દર્પ પ્રભુ ઉતારી રહ્યા છે. એક કાળમાં અનેક લીલાના દર્શન કરાવે છે. ઘરના માખણ મિશ્રી દહીંની ચોરીના મિશે ગોપીજનોના હૃદયના ભાવ પણ ગૂઢ રીતે ચોરી રહ્યા છે. તો બીજી બાજુ ડાયડમરા બનીને માતાની ગોદમાં બિરાજ્યા છે, અને દર્શને આવેલા વ્રજ ભક્તોને આજે રાતે એમના મનોરથ પૂરા કરવા પોતે ક્યાં પધારશે એનો સંકેત કરી રહ્યા છે. ગોપીજનો પણ સંકેત સ્થાન બતાવે છે. મંગળાના દર્શન કરવા આવેલ એક ગ્વાલીની યશોદામાની ગોદમાં પોઢેલા પ્રભુના દર્શન કરતા નેત્ર પલ્લવીથી સંકેત કરીને ચાલ્યા જાય છે. આવા પ્રભુ ભક્તોના દુઃખ સદા દૂર કરે છે. ઘડીકમાં પોતે અસક્ષમ હોય, માએ કલેવું આપવામાં વિલંબ કર્યો હોય, ત્યારે પોતે દુઃખી થઈ ગયા હોય એવું પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. તો બીજી બાજુ દયાનિધિ છે, મુગ્ધ ભાવ ધારણ કરનારા છે. પોતાના ભક્તોના વચન અને મનોરથ પૂર્ણ કરવા વાળા છે. ભક્તોના પ્રપંચનો નાશ કરીને નિરોધ કરનારા છે. એક ક્ષણમાં રિસાઈ જાય છે, ગોરસના મટકા ફોડે છે, બીજી જ ક્ષણે પાછા ખડખડાટ હસી રહ્યા છે. મૈયાએ શ્રીહસ્તમાં પેંડો આપ્યો છે. મૈયા શ્રૃંગાર કરીને કહે છે કે હે લાલા, માખણ ભાવે છે ને? આરોગો. પ્રભુએ સામે દર્પણમાં પ્રતિબિંબ જોયું. ચારે બાજુ દર્પણમાં પ્રતિબિંબ જોયું. લાલો વિચાર કરે છે, આ બંધ ઓરડામાં બધાથી છુપાઈને એકલો આવીને માખણ ખાવા બેઠો છું. ત્યાં બધા સખા આવીને કહે છે કે માખણ જોઈએ, પછી હું શું કરું? તેઓ એક ક્ષણમાં ગુસ્સે થઈ ગયા. પેલા પ્રતિબિંબને પોતાનો સખો માનીને કહે છે, લે તું માખણ લેવા આવ્યો છે, તું પણ લે. બધા ઉપર ગુસ્સે થઈને માખણના લોંદા ફેંકે છે અને પછી પોતે આરોગે છે. સૌ સખાઓ માખણ આરોગે છે એમ માનીને પોતે ખિલખિલાટ હસે છે. આવું સ્વરૂપ જેમનું સ્વકીય નિજધન છે, એમના હૃદયમાં સદાયને માટે આપ બિરાજમાન છે. પોતાની રસમય લીલા સિવાય પોતે બીજી કોઈ બાબતોનું સ્મરણ કરતા નથી. આપ ધર્મી વિપ્રયોગ સ્વરૂપ છે. એમની ગતિ, એમની ક્રિયાઓ લૌકિક બાળકો કરતા વિપરીત છે, અલૌકિક છે. એવા સ્વરૂપના સ્વભાવનું નિરૂપણ શ્રી હરિરાય ચરણ 18 શ્લોક દ્વારા કરે છે. 18 શ્લોકની પદાવલીમાં આપ આજ્ઞા કરે છે. આ સ્વરૂપ સેવા કરવા લાયક છે. એવું સ્વરૂપ જો આપણને મળી જાય તો એને વહાલ કરવાનું, એને પ્યાર કરવાનું,
એને હૃદયનો સર્વ પ્રેમ ન્યોછાવર કરવાનું મન થાય. માટે શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે એમનું સેવન કરવું, એમની સેવા કરવી. શ્રીનાથજી સેવા કેવી રીતે કરવી તેની આજ્ઞા કરે છે 19મા શ્લોકમાં. જેને યશોદામાં એક ક્ષણ પણ પોતાનાથી દૂર નથી કરતા એવા શ્રી સ્વામિનીજીના પ્રાણ, જેમનો શ્રી સ્વામિનીજી પોતાને વિયોગ નથી દેતા, એવી એ દુર્લભ નિધિ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરીને સ્વગૃહે આપણા ઘરે પધરાવી આપી છે. તેઓ આપણા સ્વામી છે અને આપણે એમના દાસ છીએ. એ આપણા પ્રિયતમ છે અને આપણે એમની પ્રિયા થવા તત્પર છીએ. લૌકિકમાં કન્યા પરણીને સાસરે જઈ સાસરવાસ કરે છે. જમાઈ આવીને કન્યાના ઘેર રહેતા નથી અને જો રહે ને તો એમનો અપયશ થાય, ઘર જમાઈ કહેવાય, એમનું માન રહેતું નથી. પરંતુ પ્રભુએ એવી કૃપા કરી, શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરી કે આપણને સાસરવાસ આપવાના બદલે પ્રભુને જ આપણે ત્યાં પધરાવી આપ્યા. પ્રભુ આપણે ત્યાં ઘર જમાઈ બનીને રહ્યા છે. પ્રભુને આપણે ન સમજી શક્યા એટલે આપણા માથે પધરાવી આપેલા એ કોમળ પૂર્ણાનંદ શ્રી યશોદાજીના લાલની સ્થિતિ આપણા ઘર જમાઈ જેવી આપણે કરી દીધી છે. એક વૈષ્ણવનું સ્મરણ થાય છે. એમને ત્યાં બપોરે 12 વાગ્યા પછી જવાનું થયે ત્યારે ખબર પડી કે હવે તેમને ત્યાં શ્રી ઠાકોરજીને જગાવવાનો સમય થયો છે. મેં પૂછ્યું કે આમ કેમ થયું, આજે આટલું બધું મોડું કેમ? એટલે કહે કે શું થાય, સવારમાં મારાથી વહેલું ઉઠાતું નથી અને ઉઠ્યા પછી બરાબર ભોજન ન કરું ને ત્યાં સુધી કોઈ કામ કરવાનો મૂડ આવતો નથી, એટલે બધું પરવારીને નિરાતે સેવા કરું છું. આપણને નિરાત હોય તો નિરાતથી સેવા કરીએ અને જો ઉતાવળ હોય તો 2 મિનિટમાં તાળા મંગળ કરી નાખીએ છીએ. આવા ઘરમાં ઘર જમાઈ જેવી પ્રભુની સ્થિતિ છે. છતાંય પ્રભુને શ્રી મહાપ્રભુજીની કાનીથી આપણે જે અંગીકાર કરાવીએ તે પ્રસન્નતાપૂર્વક અંગીકાર કરે છે. શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે આવી અલૌકિક નિધિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, તેમને કેવી રીતે સાચવશો? આપે ઉપમા આપી છે. તમે પારો જોયો જ હશે. અનાજ વગેરે સાચવવામાં વપરાતા આ પારાને હાથમાં લઈ એને સ્થિર રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. સ્થિર રહેશે નહીં અને એ સરી જશે. જે યોગી છે, જેની ઇન્દ્રિયો સંયમી છે, જે પોતાના હાથમાં પારાને સ્થિર કરી શકે છે, એવી રીતે પ્રભુમાં સર્વ ઇન્દ્રિયો સહિત દેહ અને આત્માને એકાગ્ર કરીને પ્રભુની સેવા કરવી જોઈએ. મંગળાથી રાજભોગ પર્યંતની સેવા અને ઉત્થાપનથી શયન પર્યંતની સેવા. સેવાના અનુસરમાં શું કરવાનું? સેવાના અનુસરના સમયમાં બુદ્ધિપૂર્વક પ્રભુની લીલાનું ચિંતન કરવાનું. બુદ્ધિ શબ્દ અહીં બહુ મહત્વનો છે. કેવળ પોપટની જેમ રટણ કરી જઈએ, ધોળપદ, કીર્તન પાઠ વગેરે બોલી જઈએ એમ નહીં. અર્થના અનુસંધાન પૂર્વક વેણુ ગીત, યુગલ ગીત આદિ જે ગીતો વ્રજ ભક્તોએ પ્રભુ ગૌચરણ માટે પધાર્યા છે ત્યારે અનુસરમાં ગાયા છે, એનું રટણ, ચિંતન, મનન તત્પરતાપૂર્વક કરવું જોઈએ. એક પોપટને એવું શીખવેલું કે બિલાડી આવે એટલે ઉડી જવું. પોપટ રોજ બોલે કે બિલાડી આવે એટલે ઉડી જવું, પણ તેણે બિલાડી જોઈ નથી અને બિલાડી આવે એટલે કેવી રીતે ઉડી જવું એની એને ખબર નથી. એક દિવસ પાંજરું ખુલ્લું રહ્યું અને બિલાડી આવી. પેલો પોપટ બોલ્યો બિલાડી આવે એટલે ઉડી જવું, પણ એ પોપટ ઉડ્યો નહીં. બિલાડી એ પોપટને ગ્રસી ગઈ. આપણું કીર્તન, આપણું સ્મરણ, આપણું ચિંતન, આપણા જપપાઠ એ આ બિલાડી આવે એટલે ઉડી જવું એવા પોપટના રટણ જેવા છે. જેમ પોપટ બિલાડીને જાણતો ન હતો કે ઉડવાનું જાણતો ન હતો, તેમ આપણે પણ ભગવત સ્વરૂપને, ભગવદ લીલાને ખરેખર જાણ્યા વિના કેવળ એનો પાઠ કરી જઈએ છીએ. શ્રી આચાર્ય ચરણ આપણી આ રીતને જપે મર્યાદા કહે છે અને જે અર્થના અનુસંધાન પૂર્વક કીર્તન કરવામાં આવે, એનું ચિંતન કરવામાં આવે તેને ધ્યાને પુષ્ટિ કહે છે. શ્રી હરિરાય ચરણ ક્રિયા શબ્દ દ્વારા બુદ્ધિપૂર્વક ચિંતન કરવું એવી આજ્ઞા કરીને આપણને આ જ વાત સમજાવે છે કે નિરોધ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની જો ઈચ્છા હોય
તો માનસી સેવાનું દાન પ્રભુ કરે એવો મનોરથ હોય તો અનુસરના સમયમાં પ્રભુની આ લીલાઓનું સ્મરણ કીર્તન સમજપૂર્વક અર્થના અનુસંધાનપૂર્વક આનંદપૂર્વક વિશુદ્ધ બુદ્ધિપૂર્વક કરવું જોઈએ. નંદ નંદન સખી સુંદર વાલો ચિંતન તેનો કરીએ જી. આ ધોળ આપણે સૌ ગાઈએ છીએ. આ ધોળ ગવાય છે પણ એનું ચિંતન થતું નથી. એનું કારણ મુખથી રટણ થાય છે અને પરિણામે એ સ્વરૂપ આપણા હૃદયની અંદર બિરાજતું નથી. શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ છીએ, મુખથી એનું રટણ થાય છે પણ હૃદયથી એનું ચિંતન થતું નથી. માટે શ્રી વલ્લભનું એ અલૌકિક સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં આવિર્ભૂત થતું નથી. આવું શ્રી યમનાષ્ટક માટે થાય છે, આવું જ અષ્ટાક્ષર અને પંચાક્ષર માટે થાય છે. માટે અહીં શ્રી હરિરાય ચરણે અર્થના અનુસંધાન પૂર્વક સ્મરણ કીર્તનની આજ્ઞા કરી છે. છેવટે આ શિક્ષા પત્રનું ફળ અંતિમ પંક્તિમાં આપ બતાવે છે. એટલે 20મા શ્લોકમાં આપ બતાવે છે, જો સેવા અને સ્મરણ બુદ્ધિપૂર્વક હૃદયપૂર્વક કરવામાં આવે તો નિરોધરૂપી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રભુમાં સદાય આપણું મન નિરુદ્ધ બને છે. પ્રભુ સદાય આપણા હૃદયમાં પધારે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે માંગ્યું છે એ અલૌકિક વિપ્રયોગની અવશ્ય આપને પ્રાપ્તિ થાય છે. એ પ્રભુ આપણા હૃદયમાં બિરાજીને આપણો મનોરથ પૂર્ણ કરવાની કૃપા કરે છે. આમ આ દ્વિતીય શિક્ષાપત્રમાં શ્રી હરિરાય ચરણ આપણને વચન આપે છે કે જો તમે હૃદયપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક પ્રભુને લાડ લડાવશો, સેવા કરશો, સર્વથા બુદ્ધિપૂર્વક સમજપૂર્વક અર્થપૂર્વક અનુસંધાનપૂર્વક જો એનું ચિંતન કરશો ને તો જ આ નિરોધ સિદ્ધ થશે, તો જ અલૌકિક પ્રભુની પ્રાપ્તિ થશે. આ પળમાં આ જ સમયમાં તે સાક્ષાત પ્રભુ આપણને સાનુભવ જતાવે એમાં કોઈ આશ્ચર્યનું કારણ નથી. પણ એને માટે પુષ્ટિજીવે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં દ્રઢ આશ્રય રાખીને પ્રેમપૂર્વક દીન ભાવે હૃદયથી ભગવત સેવા કરતા કરતા પોતાની સર્વ સુખ શાંતિ પ્રભુની સેવા માટે વિનિયોજવી જોઈએ. પ્રભુ મારા છે એવો કામભાવ ન રાખતા હું પ્રભુનો છું એવો સર્વાત્મા ભાવ રાખીને એમની સેવા કરવી જોઈએ. અને સેવાના અનુસરમાં એને બુદ્ધિપૂર્વક અર્થ વિચારીને લીલાઓનું ગુણગાન કીર્તન ચિંતન અને સ્મરણ કરવું જોઈએ. દ્વિતીય શિક્ષાપત્રમાં આપણને બતાવ્યું યશોદોત્સંગ લાલિતના સેવા અને સ્મરણ પ્રેમપૂર્વક કરીએ તો જ નિરોધનું ફળ શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં આપણને જે બતાવવામાં આવ્યું છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ નિરોધ લક્ષણમાં બતાવ્યું છે. એ જરૂર શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે શિક્ષાપત્ર બીજું અહીં વિરમે છે. ભાગવતજીમાં એક પ્રસંગ આવે છે કે પ્યારીજો ઠાકોરજીને કહે છે કે હમારો ચિરકાલ કો વિરહ કબ દૂર કરોગે. એટલે અહીં હમારો કહેવાનો મતલબ અહીં શું છે? મારું કહેતા પોતાના એકની વાત અને હમારો કહેતા બધાની વાત. એટલે એવો તે કયો પ્રસંગ છે કે સ્વામીજી ઠાકોરજીને કહે છે કે હમારો ચિરકાલ કો વિરહ કબ દૂર કરોગે. થોડુંક આપને પહેલા હિન્ટ આપી દઉં. એક વખત જશોદાજી શ્રી ઠાકોરજીની વેણી ગૂંથી રહ્યા હતા ત્યાં રાધાજી પધાર્યા એટલે પ્યારીજો પધાર્યા. તો ઠાકોરજી કહે કે પહેલા પ્યારીજીની ચોટી ગૂંથી દો. એટલે યશોદાજી પ્યારીજીની ચોટી ગૂંથે છે અને ઠાકોરજી અને સ્વામિનીજી નેત્રોથી મૂળ લીલાની વાતો કરે છે. ત્યારબાદ જશોદાજી ઠાકોરજીની વેણી ગૂંથે છે અને પછી જશોદાજી પ્યારીજુને કહે છે કે થોડીક વાર લાલાને ખેલાવી લાવો એટલે હું કામ કરી લઉં. એટલે પ્યારીજુ ઠાકોરજીને લઈને વનમાં પધારે છે અને ત્યાં વનમાં પ્યારીજુ ઠાકોરજીને વિનંતી કરે છે કે હમારો ચિરકાલ કો વિરહ કબ દૂર કરોગે. એટલે રામ અવતારમાં જ્યારે શ્રી રામચંદ્રજી
વનમાં પધાર્યા હતા ત્યારે ઋષિઓને કામ ભાવ જાગૃત થયો હતો, એમાં મોહી ગયા હતા. તો શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું હતું કે કૃષ્ણ અવતારમાં હું આપના મનોરથ પૂર્ણ કરીશ. અત્યારે મેં એક પત્નીત્વ ધારણ કર્યું છે. એટલે અહીં પ્યારીજીએ સુધી અપાવે છે કે હમારો ચિરકાલ કો વિરહ કબ દૂર કરોગે. એટલે હમારો કહેતા બધાની વાત કરી છે. અને સ્વરૂપ અનુભવ કઈ રીતે થઈ શકે, સ્વરૂપમાં નિરોધ કઈ રીતે થઈ શકે, આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોઈએ ત્યારે કેવી રીતે ભાવના કરવી, ઠાકોરજીના શ્રૃંગારની શું ભાવના છે, તે બધો જ ખુલાસો અહીં આપણને જોવા મળશે. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીની ખૂબ જ કૃપા છે. એમને આ બીજા શિક્ષાપત્રમાં આ બધા જ ખુલાસા કર્યા છે. અહીં હમારો ચિરકાલ કો વિરહ શ્રી ઠાકોરજીએ કઈ રીતે દૂર કર્યો તે પણ અહીં વર્ણન આવશે. તો ચાલો આપણે તે જોઈએ. તેમાં એ પણ વાત આવશે કે શ્રીનાથજીનો એક ગાલ કેમ મોટો છે. તો ચાલો તેનું રસ દર્શન કરીએ. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી વિરચિત 41 बड़े शिक्षापत्र शिक्षापत्र बीजू स्वरूप अनुभव अब द्वितीय शिक्षापत्र में श्री हरिराय जी निरोध की सिद्धि को प्रकार निरूपण करत है. ऊपर कहे या रीति सो प्रथम शिक्षापत्र को भाव हृदय में धारण करे तो वाजीव के ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु निश्चय कृपा करे. पुष्टि मार्ग में रसरूप फलात्मक श्री कृष्ण है, वह को दान करे. सो यह दूसरे शिक्षा पत्र में कहत है. तब श्री कृष्ण को स्वरूप हृदयारूढ़ हुए. जैसे स्वरूप को अनुभव हुए यशोदोत्संग लालित कचग्रथित वेणिक मुक्ता फल लसब्धभाल चलत कुटिल कुंतल. 18 श्लोक पर्यंत स्वरूप को ही वर्णन है. श्री यशोदा जी की उत्संग यानी गोद में शोभित है, केश वेणी रूप गूथे हैं, मुक्ता फल से सुशोभित भाल है, चलायमान कुटिल यानी वक्र केश है. श्री यशोदा संग लालित यह केवल भावात्मक स्वरूप है. वसुदेव जी के वहां जो मथुरा में प्रकटे हैं सो केवल रसात्मक नहीं है, सो अनेक कार्यार्थ भूमिभार हरणार्थ मोक्षदानार्थ प्रकटे हैं. और श्री यशोदा जी के वहां जो स्वरूप प्रकटे हैं सो केवल ब्रज भक्तन को आनंद दानार्थ है. सो श्री यशोदा संग लालित जो रसात्मक सो ही यह श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में सेव्य है. प्राहु में 2 प्रकार है. कल्प कल्प में द्वापर युग आवत है, तब श्री नंद यशोदा प्रकटत है, तब श्री ठाकुर जी हो प्रकट होते हैं. सो यशोदा संग लालित पुष्टि मार्ग में सेव्य नहीं है. कल्प कल्प में कबहु अंश अवतार होते हैं और सारस्वत कल्प में जो स्वयं प्रभु आप पधारे हैं सो वेद की ऋचाओ वरदान दिए हैं. सो सारस्वत कल्प के यशोदा संग लालित यह पुष्टि मार्ग में सेव्य है. सो श्री गुसाई जी के वचन है, जानित परमं तत्वं यशोदोत्संग लालितम तदन्य दीति ये प्राहुरासुरां स्थान हो बुधाहा. श्री यशोदोत्संग लालित श्री कृष्ण को परम तत्व जानने, श्री यशोदोत्संग लालित बिना और को जाने ताको आसुर जानिए. सर्वलीला सर्व वस्तु के कारण रूप यशोदोत्संग लालित है. तिनको श्री यशोदा जी अति स्नेह से उत्संग में लिए हैं, लालन पालन करत है, परम आनंद में मग्न है. श्री गुसाई जी मंगलमीह श्री नंद यशोदा नाम सुकीर्तन में तद्रुचिरोत्संग सुरारित पालित रूपम ऐसे मंगल ग्रंथ में कहे हैं. तारिति सो यशोदा जी को सो मंगल रूप को पाई के गोद में ले आप हो मंगल रूप भई ऐसे स्वरूप को ध्यान करत है. श्री यशोदा जी उत्संग में पुत्र को लेके सुंदर घुघर वार है. 3 को सवारी के वेणी गुहत है. अथवा श्री यशोदा जी अपनी गोद में प्रभु को लेके अनेक मेवा मिठाई आरोगावत है, अनेक खिलौनांसो खिलावत है. कुमारी का जो घर में भक्त है सो वेणी गुहत है. अथवा श्रुति रूपा श्री चंद्रावली जी
पधारी बाल भाव सो गुहत है, अथवा मुख्य स्वामिनी श्री विश्वानुजा पधारी के बाल भाव सो गुहत है, अथवा श्री ठाकुर जी के बाल भाव को हट है, तासो श्री यशोदा जी वृषभान कुमारी को अपने पास बैठे दो स्वरूप की वेणी गुहत है। या भांति अनेक भाव है, सो श्री महाप्रभु जी की कृपा ते अनुभव है। या भांति वेणी सवारी के सुंदर भाल पर मोती की लहर शोभा देते हैं, सो मानो नील कमल के ऊपर बराबरी जल की बूंद आई रही है, तथा श्याम चंद्रमा के ऊपर तारागण की पंक्ति आई रही है। शीतल मंद सुगंध वायु ते कुंतल जो अलग चलायमान है, सो परम अद्भुत शोभा देत है, मानो मुख कमल के मकरंद वश होय, अली जो भ्रमर के छोटे पुत्र की पंक्ति आई पान करत है, तथा मुख चंद्रमा पर अलग सो सर्प के बच्चा आए हैं। यह भांति शिखाती नख पर्यंत श्रृंगार को भाव सहित हृदय में विचारे। मुक्ता फलावली भाल प्रांत कर्ण विभूषितः, कस्तूरिका तिलक युग भाल भूषाति सुंदरः। मोतिन की माला सो भाल मध्य ते कर्णताई सुशोभित है, कस्तूरी के तिलक युक्त भाल के भूषण की शोभा सो अति सुंदर है। मुक्ता फल की लड़ भाल से दो कर्णताई बंदी धरे है, सो मानो श्याम मेघ में दो बक की पंक्ति परम शोभा देते हैं। सुंदर कस्तूरी के तिलक भाल पर विराजित है। श्रृंगार रसात्मक श्री ठाकुर जी के भाल पर स्वतः सिद्ध सर्वकाल में कस्तूरी को तिलक है। ताते श्री चंद्रावली जी आप अपने भाव संबंधी श्री ठाकुर जी को कस्तूरी को तिलक किए है, और मुख्य श्री स्वामिनी जी अपने भाव रूप सुवर्ण को भूषण भाल पर धराए हैं। यह भांति सगळे आभूषण भावात्मक है। काश्मीर राग विलसत कपोल द्वय चित्रितः, स्फुरच्युति युग प्राप्त कुंडल द्युति मंडितः। केसर के रंग से दो कपोल चित्रित हैं, और जलकित जो दो कर्ण में कुंडल है, ताकि कांति से मंडित है। टीका काश्मीर जो केसर कुमकुमादि अंगराग सो कपोल चित्रित है, सो दो कपोल में कमल पत्र परम शोभायमान है। यह कमल पत्र श्री स्वामिनी जी के मनोरथ को है। काहे ते जो कमल पत्र जब व्याह होत है तब ही धरत है, सो श्री स्वामिनी जी अपनो मनोरथ करत है। अपने श्री अंग के वर्ण रूप केसर सो कमल पत्र दो कपोल में सवारी यह जताए, जो हम ही ते व्याह हुई गो, अथवा श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी के गोद में पधराए आपो गृह कार्य करत है। तब श्री स्वामिनी जी एकांत ठोर में पधराए के श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करत है, जो हमारो चिरकाल को विरह तुम दूर करो। तब श्री ठाकुर जी किशोर वय को अंगीकार करे श्री स्वामिनी जी के सगळे मनोरथ पूर्ण करत है। तब श्री स्वामिनी जी दो कपोल पर कमल पत्र अपने हस्त सो संवारी के व्याह को मनोरथ पूर्ण करत है, जो नित्य याही भांति हमको सुख दियो करो। दीन दुल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, या पद के अनुसार अनेक लीला गोप्य करी पाचे श्री ठाकुर जी को गोद में ले श्री स्वामिनी जी यशोदा जी पास आई के कहत है, जो यह तुम्हारा पुत्र अति चंचल कैसे हो रहत नहीं, सो क्यों राखे हैं। एक ठोर तो याही को मन लागत नहीं, ताते खिलाई ले आए हैं। तब श्री यशोदा जी श्री स्वामिनी जी ऊपर प्रसन्न होए श्री ठाकुर जी को अपने उत्संग में लेते, विधिना सो अंचल पसारी यह प्रार्थना करत है, जो विश्वभान कुमारी ते मेरे पुत्र को व्याह हो, यही मैं मांगती हूँ। पाछे मेवा मिठाई सो श्री स्वामिनी जी की गोद भरी देत है। यह भांति श्री ठाकुर जी के कपोल चित्रित है, और दो श्रुति जो कर्ण तामे कुंडल शोभायमान है, सो कुंडल अति चंचल है, सो कबहु मकराकृति कुंडल धरत है, कबहु मयूराकृति कुंडल धरत है। तामे मकराकृति में स्वकीय भक्त के मनोरथ और मयूराकृति में परकीय सामे भक्त ठाडे हैं, तिनकी कांति गंड स्थल पर झलकत है।
सो कोटि कंदरपन की छवि को हरत है, नीलमणि की कांति लजावत है। અહીં એક ઉલ્લેખ કરવાનો છે કે સ્વામિનીજી જ્યારે ઠાકોરજીને ખેલાવવા જાય છે તે પહેલા કહે છે કે મારો ચિરકાલનો મનોરથ પૂર્ણ કરો। એટલે એક વખત કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં આવ્યું હતું કે શ્રીજી બાવાનો એક ગાલ પીચકેલો કેમ છે અથવા એક ગાલ મોટો કેમ છે, કારણ કે સ્વામિનીજીએ આપણો માર્ગ ભાવાત્મક રૂપ છે, એટલે સ્વામિનીજીએ પોતાનો મનોરથ પૂર્ણ કરવા સંકેત કર્યો અને ઠાકોરજીને બીડા આરોગાવ્યા। એટલે સ્વામિનીજી બીડા આરોગાવતા ગયા અને ઠાકોરજી આરોગતા ગયા। પછી સ્વામિનીજીને થયું કે મોડું થઈ ગયું છે, યશોદાજી ખીજાશે, એટલે સ્વામિનીજી દોડીને ભાગ્યા। એટલે ઠાકોરજી એ કિશોર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું તે પાછું બાલ સ્વરૂપ ધારણ તો કર્યું, પરંતુ બીડા તો મુખમાં જ રહી ગયા। એટલે એક ગાલ પીચકેલો છે અને એક ગાલ એટલે મોટો છે કારણ કે મુખમાં બીડા છે। આપણે નાર દ્વારા દર્શન કરવા જઈએ તો મેરથીને ઠાકોરજીના દર્શન કરીએ તો ઠાકોરજીનો એક ગાલ પીચકેલોની આપણને ઝાંખી થશે। આ બે કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં સાંભળ્યું હતું। ચિબુકાંત લસદ વજ્રભૂષઃ સાંજન લોચનઃ નયન પ્રાંત વિલસન મશી बिंदु सुशोभनः। चिबुक के मध्य में शोभित हीरा को भूषण है, अंजन युक्त नेत्र है और नेत्र प्रांत के पास शोभित मशी के बिंदु से सुशोभित है। सुंदर चिबुक पर हीरा को भूषण सोहत है, सो परम उज्जवल श्री चंद्रावली जी को भाव है। ताको मधुराष्टक की टीका में विस्तार से वर्णन है। जो श्री स्वामिनी जी अधरामुत को पान करत रस के अधिकार सो वर्णन है। रस के अधिकार आधिक्यते मुख कमल में अधरस स्रवत है, सो चिबुक पर आवत है, सो श्री चंद्रावली जी आस्वादन करत है। या भावते चिबुक पोषण विराजत है। नयन कमल में अंजन श्रृंगार रस को ही होत है, सो नयनन के कटाक्ष दश दिशा के भक्तन के ऊपर परत है। ताकरी व्रज भक्त मोहित होय के अपना गृह कार्य भूली जात है। काहे ते जो नेत्र अति कुटिल है, अति चपल है, अति अरुण गुणायमान है, अनेक भाव से भरे हैं, सो श्री गुसाई जी ललित त्रिभंग ग्रंथ में वर्णन किए हैं। दश दिशा के भक्तन को नेत्र ही द्वारा रसपान करावत है और श्री यशोदा जी मशी बिंदु का रूप दिए हैं। जो मेरे पुत्र को कहूं की दृष्टि न लगे, ता मशी बिंदु का परम सोहत है, सबके मन को हरत है। लाला मिषाधर रस श्रवण ज्ञान बोधकः, बाल्य भावाति सुलभ रस बोधन तत्परः। लार के मिशते अधर रस को श्रवत करनो ता करी ज्ञान करी व्यवहारे और बाल्य भावते अति सुलभ रस को चताइवे में तत्पर है। टीका आरक्त अधरते रस स्रवत है, सो श्री यशोदा जी यह जानत है। जब बालक के लाल स्रवत है, सो यशोदा जी मुख चुम्बन करत है, तब बाल लीला के अधर रस को आस्वाद होता है। कहते जो पुष्टि लीला में अधर रस पान बिना अंगीकार न हो, और श्री ठाकुर जी द्वितीय लीला में सबको अंगीकार करावने के लिए पधारे हैं। तब श्री यशोदा जी को, वृद्ध गोपीजन को तथा श्री नंदराय जी को अधरामृत कैसे प्राप्त हो, ताते बाल भावते लाड जरत है। सखन को ग्वाल मंडली में जूठो खवावत है, व्रज भक्तन को क्षण क्षण में अधरामृत करी जीवन है। वेणु द्वारा अधर रस से पशु पक्षी संबंध की बुद्धि ठिकाने रहत है, अन्य संबंध नहीं होत है। बाल भाव में श्री स्वामी जी को अधरामृत पान बहुत सुलभ है। काहे ते जो श्री यशोदा जी सो कही कि श्री ठाकुर जी को पधराई के ले जात है। जो तुम्हारे पुत्र खिलाई लावे, तब सबको यह जानत है। जो बालक को खिलावन ले जात है, कहूँ को विषय बुद्धि नहीं होत है। एकांत में ले जाए गुप्त रस की रीति सो प्रार्थना करत है। सो श्री ठाकुर जी तो सदा रसदान में तत्पर है, याते सकल भक्तन के मनोरथ सिद्ध करत है। मुखाम्बुज निजांगुष्ठ प्रवेशन परायणः, भक्ति प्रविष्टस्य
गति क्रिया शक्ति विबोधक अपने मुखारविंद में अपने अंगुष्ठ प्रवेश करत है। भक्ति में प्रविष्ट ऐसे जीव की गति और क्रिया शक्ति को जतावत है। टीका श्री ठाकुर जी सुंदर पालने में बूढ़े हैं, अपने अंगुष्ठ को वारंवार मुख में प्रवेश करत है। चरण कमल के अंगुष्ठ दो श्रीहस्त सो पकड़ी के अपने मुख में प्रवेश करत है। ताकरी यह जतावत है जो चरणारविंद में कोटा न कोटि भक्तन के मन लागे रहे हैं। तीन भक्तन के मन में यह ताप अनेक काल सो रहत है जो हमको अधरामृत को पान कबहू न भयो। यह रस कौन भांति को है, सो भक्तन की आरती प्रभु सही नहीं सकत। ताते बाल भाव सो कोई जाने नहीं, या भांति चरणारविंद के भक्तन को अधरामृत रस को पान करावत है। अथवा प्रभु यह विचार करत है जो मेरे चरणारविंद में ऐसो कहा रस है जो सगळे भक्त चरणारविंद को पूजत है, ध्यान धरत है। सो रस में हूँ तो देखो, सो बाल भाव सो आप चरणारविंद को रस, चरणारविंद के रस को आस्वादन करत है। और रज भक्तन चारों ओर वेष्टित हो रहे हैं, तिनको प्रभु नेत्रन के कटाक्ष सो आगत स्वागत करत है और रस संकेत जतावत है। अथवा कबहु श्रीहस्त को अंकुष्ठ मुख में मेलत है। ताकरी अंतर्गृह गता दे छोड़ी श्री ठाकुर जी के पास आई है। तिनको आप श्रीहस्त सो पकड़ अपने श्री मुखारविंद में धारण करत है। सो कबहु एकांत में उन भक्तन को बाहिर निकासी रमण करी पाछे फेरी मुखारविंद में धरी लेते हैं। लोगन के दिखाए हुए में बालक अंगुष्ठ चूसत है। श्री स्वामिनी जी आदि को अनेक रमण बंधादिक क्रिया को बोधन करत है। या भांति श्री ठाकुर जी जाको जैसो अधिकार है ताको तैसो ही रसपान करावत है। ग्रीवा लग्न लसन मुक्ता फलमाल विभूषण तदुत्तर लसत स्वर्ण मणिमाला अति मोहन। कंठ में लग्न शोभित मोतिन की माला करके भूषित है और ताकि ऊपर सुवर्ण के मणिका की माला है। ताते अति मोह उपजावत है। टीका ग्रीवा से लगी मोतिन की माला यानी कंठश्री परम शोभातीत है। ताही के पास सुवर्ण के मणिका और मणिमाला ग्रंथन करी श्रीकंठ में धारण किए हैं। ताक करी अपने भक्तन को यह जताए जो मैं तुमको अहर्निश कंठ में राखत हूँ। मुक्ता की माला सुवर्ण तथा मणिमय अनेक भक्तन के भावात्मक है। ताते प्रभु प्रेम ते धारण किए हैं। उरस्थल लसत स्वच्छ वक्र व्याघ्र भूषण मुक्ता फल स्वर्णमाला युतुंदिली तोदरः। हृदय में शोभायमान स्वच्छ और बांके नाहर के नख के भूषण वाले और मुक्ता फल माला और सुवर्ण माला सहित दोंद युक्त उदर वाले हैं। टीका उस स्थल के ऊपर किहरी को नख यानी वाघ नखा परम शोभा देते हैं। सो श्री यशोदा जी तो अपने पुत्र की रक्षार्थ धराए हैं और ब्रज भक्तन को अनेक लीला सूचन करावत है। नखदान रास आदि लीला विहार में होता है। सबक नखा टेढ़ो है। ताको अभिप्राय यह जो कितने भक्तन को हृदय टेढ़ो है तिनको अपने बस करनो है। सो भग नखा टेढ़ो अपने हृदय में धरे यह जताए जो मैं हूँ त्रिभंगी टेढ़ो हूँ। या भांति भक्तन के मन सुधे करी अपने हृदय में भक्तन को राखे हैं तथा अनेक भक्तन के घर श्री ठाकुर जी पधारत हैं। तब महाद्वार ऊपर रखवारी चाहिए। तब नखते लीला संबंधी आदि दैविक नृसिंह प्रकट करी द्वार ऊपर रखवारी राखी भक्तन के संग निर्भयता सो लीला विहार करत है। ताते पोरी पर सिंह है सो पुष्टि लीला संबंधी है। ताहिते श्री ठाकुर जी नखभूषण हृदय में धारण किए हैं। या भांति सगरे आभूषण व्रज भक्तन के लीला संबंधी अनुकूल है। ताते श्री ठाकुर जी प्रेम सो प्रास राखत हैं। जो
व्रजभक्तन की लीला सो प्रतिकूल होय ताको तत्काल श्री ठाकुर जी त्याग करत है ताते पुष्टि मार्ग में अंगीकार व्रजभक्तन की कृपा ते होय और उपाय को नहीं। या भाव तो वाकनक प्रभु धरे तानक भूषण के पास मुक्ता फल और सुवर्ण के मणिका युक्त मोती ऐसी सुंदर माला ऊपर विराजमान है। सो सुवर्ण मणिका श्री स्वामिनी जी को भाव तथा मुक्ता फल श्री चंद्रावली जी के भाव सो श्री ठाकुर जी अपने हृदय में धारण किए हैं। बाहु मध्य लसत रत्न जडितांग द सुंदर पटगुच्छ लसत स्वल्प कर कंकण भूषण दो भुजा के मध्य रत्न जड़ित बाजूबंद सुंदर है। पटगुच्छ यानी रेशमी फौंदना सहित शोभायमान छोटे श्री हस्त के विषय कंकण को आभरण है। टीका सुंदर बाहु में बाजूबंद रत्न जड़ित है। सो नवरत्न युक्त जड़ाव दो भुजा में शोभा देते हैं। सो वाम भुजा में श्री स्वामिनी जी को भावात्मक तथा दक्षिण भुजा में श्री चंद्रावली जी को भावात्मक है और पाट के गुच्छा में पड़े ऐसे छोटे हल्के दो कर में कंकण परम शोभा देते हैं। दशांगुली लसद रत्न जड़ितोत्तम मुद्रिक किंकिणी पट गुच्छाति विराजित कटी स्थल 10 अंगुलियन में विराजित रत्न जड़ित उत्तम मुद्रिका धरी है और किंकिणी यानी क्षुद्र घंटिका युक्त पाटगुच्छते कटी स्थल अति शोभायमान है। टीका दो श्री हस्त की 10 अंगुली में रत्न जड़ित जड़ाव परम उत्तम मुद्रिका शोभित है। सो 10 मुद्रिका को अभिप्राय यह है जो 10 प्रकार के भक्तन के भावात्मक है। 4 रस के जो भक्त हैं तिनको ताही अंगुली सो नखदान करी परम सुख देते हैं। और कटी स्थल विषय पाट के गुच्छा में परई ऐसी जो किंकिणी यानी रासादी अनेक लीला में सुंदर मधुर शब्द करी व्यवहारी कटी में बांधी है। सो भक्तन को किंकिणी के नादते अनेक लीला को स्मरण होते हैं। सनुपुर पदन्यासध्वनि मोहित गोपीकः दिगंबरो नख विद्युत ज्योत्सना चित निशापतिः नुपुर युक्त चरणारविंद धरे ताके शब्द सो व्रज भक्त को मोह करत है और आप वस्त्र रहित बाल भाव सो है। 10 नख रूप चंद्रमा की किरण ते चंद्रमा को जय करी व्यवहारे है। चरण टीका चरण कमल में नुपुर परम सुंदर धारण किए हैं। तो नुपुर की ध्वनि सुनी के अनेक गोपीजन मोह को पावत है और बाल लीला को स्वरूप दिगंबर नील आवरण सर्वांग को दर्शन करावत है। सो श्री नवनीत प्रिया जी श्री बालकृष्ण जी के स्वरूप में प्रकट दर्शन होते हैं। 10 नख चंद्र चरणारविंद में धारण किए हैं। तानक चंद्र के आगे चंद्रमा लज्जित होते हैं। चंद्रमा को जीते ऐसे नख चंद्र भक्तन के हृदय को अज्ञान रूप अंधकार दूरी करत है। यह श्री ठाकुर जी के नख चंद्र एक एक नख कोटा न कोटि अंधकार को नाश करता है। सो 10 नख चंद्र जिन भक्तन के हृदय में रहत है तिनके हृदय में प्रकाश होय तामे कहा कहनो। नख चंद्र ने अपने ज्योति के प्रकाश करी चंद्रमा सूर्य दर्पण मणि आदि सबके प्रकाश को जीते हैं। और 10 नख चंद्र है तामे वाम चरणारविंद के नख पुष्टि भक्तन के हृदय को दूरी करत है और दक्षिण चरण के नख मर्यादा भक्तन के तिमिर को दूरी करत है। फरी एक बार 10 नख चंद्र है तामे वाम चरणारविंद के नख पुष्टि भक्तन के हृदय के तिमिर को दूरी करत है और दक्षिण चरण के नख मर्यादा भक्त के तिमिर को दूरी करत है। या भांति शिखाते नख पर्यंत स्वरूप वर्णन किए हैं। स्वरूप प्रतिबिंबेक दृष्टि हास्य मुखाम्बुज पंकांग राग रुचिरः सदा मुग्ध शिरोमणि। स्वरूप प्रतिबिंब में ही दृष्टि लगी रही है। ता करी के हास्य युक्त मुखारविंद हो रहियो है और श्रीअंग में कीचको लेप
यानी अंगराग करके शोभित है। प्रतिबिंब में हास्य तथा श्रीअंग में कीच को लेप करने का मतलब ये है जो मुग्ध शिरोमणि है अर्थात मुग्ध बालक को नाट्य है। टीका ऊपर कहे ऐसे सुंदर बाल स्वरूप की लीला श्री ठाकुर जी करत है। अपनो प्रतिबिंब कबहू मणिजड़ित आंगन में देखी पकड़न को दौरत है। प्रतिबिंब श्री हस्त में नहीं आवत है तो मुखारविंद में हास्य आवत है। कबहू मणिजड़ित खंभ में अपनो प्रतिबिंब देखी वारंवार किलकी के हसत है। ब्रज की रस सर्वांग में लागी रही है सो परम शोभा देत है। मुग्ध लौकिक बालक की नाई अनेक लीला करत है परंतु मुग्ध शिरोमणि है माना कुछ ही नहीं जानत है। या भांति व्रज भक्तन को सुख देते हैं। लीलान्य ज्ञान रहितः सर्व लीला विचक्षणः कंदर्प कोटि लावण्यो मानिनी मान दर्पहा। लीला करके अन्य ज्ञान रहित दिसत है और आप तो सर्व लीला में विचक्षण है। कोटि कंदर्प यानी कामदेव से अधिक लावण्य श्रीअंग की शोभा है और मानवती के मान को गर्व हरिवे वारे हैं। टीका सर्व लोगन को यह दिसत जो केवल बालक है कुछ और लीला को नहीं जानत परम मुक्त है। मातृचरण यानी श्री यशोदा जी, श्री नंदराय जी, रोहिणी जी आदि वृद्ध गोप गोपी सबको केवल बालक जानत है और अंतरंग व्रज भक्त यह जानत है जो सर्वलीला में परम चतुर है। मातृचरण के आगे मुग्धता जतावत है तो कहा भयो यह भाव व्रज भक्त जानत है और कोटि कोटि कंदर्प जिनकी शोभा देखी लज्जा पावत है ऐसे लावण्य युक्त जिनको श्री अंग परम शोभायमान है। मानिनी जो श्री स्वामिनी जी ताकि मन को हरत है। यह विलक्षण रीति है जो एक कालावत छिन्न सगरी लीला को अनुभव करावत है। सो श्री गुसाई जी पल्ला में कहे हैं जो मानिनी मान हरणम। श्री यशोदा जी के आगे पल्ला में झूलत है ताही समय मानिनी यानी श्री स्वामिनी जी को मान हरत है। ऐसे विरुद्ध धर्माश्रय अलौकिक बालक है। स्वगोपिका गूढ़ चौरः कृत संकेत गोपनः परमानंद संदोहः सदा दुख विवर्जितः। अपनी गोपिकान के भाव को गूढ़ रखने वाले हैं तथा चोरी विवारे हैं और किए संकेत को गुप्त रखे हैं। उत्तम आनंद के समूह रूप है सदा दुख रहित है। टीका अपनी गोपिका यानी श्री स्वामिनी जी को गूढ़ भाव है। तिनके घर चोरी करी संकेत करत है। पाछे और गोपीजन के आगे श्री स्वामिनी जी को संकेत धुरावत है जो यह न जाने तो आछो। अथवा समस्त गोपीजन के घर श्री ठाकुर जी गूढ़ भाव से छिपी के पधारत है। दूध दही माखन सगली सामग्री आरोगत है। पाछे वह गोपी आवत है तब उनसे एकांत में संकेत करत है। पाछे को गोप आवत है अथवा मातृचरण श्री यशोदा जी आवत है। तीन के आगे वह संकेत को गोपन करत है तथा समस्त भक्तन के संग संकेत करत है। सो एक एक भक्तन के आगे संकेत गोप्य राखत है। वह जानत है जो हम ही को श्री ठाकुर जी मिले हैं और को नहीं। यह भांति रमण करत है। अथवा समस्त भक्तन के मध्य में श्री स्वामिनी जी बैठे हैं तब श्री ठाकुर जी सेन में श्री स्वामिनी जी को गूढ़ भाव सो और को न जाने या भांति जतावत है जो फलाने ठोर आवो तहा संकेत है। तब श्री स्वामिनी जी कछुमी से श्री ठाकुर जी के पास पधारत है। पाछे अनेक भांति लीला करी सब सखीन के आगे रसलीला गोप्य करत है। परम आनंद रूप है ताते समस्त भक्तन को परमानंद को दान करत है और सर्वकाल विषय दुख करी के रहित है। असमक्षो दुखितानां प्रपंच सुखी नामपि दयानिधिर मुग्ध भावः स्वीय वाक्येक कारकः। दुख युक्त को और प्रपंच ते सुखी को हूँ समक्ष नहीं है और दयानिधि है।
मुग्ध भाव दिवावे हैं तथा अपने भक्तन के वाक्य को मुख्य करीवे वारे हैं। टीका। लौकिक प्रपंच के अनेक प्रकार के काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आदि माया संबंधी दुख है, तीन सबके खननहारे हैं। जो अविद्या रूप पूतना हती ताको श्री ठाकुरजी मारी के समस्त भक्तन की अविद्या दूरी कीनी। काहे ते जो भक्तन को सामर्थ्य अविद्या दूर करने को नहीं हतो, सो श्री ठाकुर जी अपने भक्तन के अर्थ ब्रज में अवतार धरे हैं, ताते सबन की अविद्या दूर करी अनेक लीला रस को अनुभव कराए, परम सुख दिए, दुख को नाश किए। काहे ते जो दया निधि है, भक्त दुख पावे सो नहीं सही सकत है। लोगन में देखत मुग्ध भाव को अंगीकार किए हैं, मानो को जो जानत ही नहीं। काहे ते जो भक्तन को ईश्वर भाव प्रकट होए तो वात्सल्य भाव छूटी जाए। ईश्वर दासो करे तो यह जाने जो सगरे जगत के पोषण करता है, इनको मैं भोग कहाँ धरूं, आभूषण वस्त्र खिलौना कहाँ देऊं। सगरे श्री ठाकुर जी को ही है, या भांति स्नेह छूटे तो पुष्टि भक्ति की प्राप्ति न होए। ताते श्री ठाकुर जी मुक्त लौकिक बालक की नाई लीला करत है। भूखे होत है तब रुदन करी के हट करी के माता सो भोजन मांगत है। ताते भक्तन पर कृपा करीवे के लिए मुक्त भाव को श्री ठाकुर जी ने धारण कियो है। मुक्त भाव में थोड़ी सी वस्तुओं संतुष्ट होता है। मुक्त भाव में थोड़ी सी वस्तु से संतुष्ट होता है तो ईश्वरता सहित प्रभु मांगे तो भक्तन सो दियो न जाए। जैसे राजा बलि सो 3 पेड़ धरती मांगी सो राजा बलि ते दीनी न गई। ताते मुग्ध भाव होय व्रज भक्तन को सुख देते हैं और अपने व्रज भक्त जो अंगीकृत है 3 के वाक्य के पूर्ण करता है। सो श्री भागवत में कहे हैं, जो को व्रज भक्त कहत है सौ पीढ़ा उठाई लाओ, को कहत है उन्मान यानी पाली प्रभुति लियाओ, को कहते पादुका लियाओ, तुमको माखन देऊंगी, को कहते नाचो। तो श्री ठाकुर जी सबको कहियो करत है। जा प्रकार व्रज भक्त सुख पावत सो श्री ठाकुर जी करत है। जा प्रकार व्रज भक्त सुख पावत है सो श्री ठाकुर जी करत है। प्रपंच नाशन स्वीय निरोध कृति तत्पर बाल भाव ग्रह पर क्षण क्षण विलक्षण। अपने भक्तन को प्रपंच नाश पूर्वक निरोध करने में तत्पर है और बाल भाव को ग्रहण करत है तथा क्षण क्षण में विलक्षण है। टीका। श्री ठाकुर जी अपने निज भक्तन के लौकिक गृहाध्यासक्त मन है तहाते छोड़ाई आप में लगावत है। ताते व्रज भक्तन के घर श्री ठाकुर जी चोरी करनो पधारत है। व्रज भक्तन के दूध दही माखन की चोरी करी उनके मन में श्री ठाकुर जी अपनो ध्यान करायो। चोर चोरी करने को प्रभु आवत होंगे और वेणुनाथ करी सर्व भक्तन को मन हरि लीनो। ता करी पति पुत्र गृह आदि देह संबंधी संबंध को भूली जाता है और अविद्या रूप पूतना को मारी के समस्त भक्तन की अविद्या दूरी कीनी है, अपने भक्तन के निरोध करने में तत्पर है। इंद्र यज्ञ व्रजवासी करत हते सो इंद्र को यज्ञ छुड़ायो। गिरिराज जी की पूजा कराई आपू सगरी सामग्री अंगीकार कीनी। संयोगात्मक सगरी लीला करी बाहिर की सगरी इंद्रियन को निरोध कियो और वनांतर देशांतर लीला करी मन इंद्रियन को निरोध कियो। जैसे रास पंचाध्यायी में प्रथम मुरली बजाई करती व्रज भक्तन को बुलाए, भ्रमण करी सर्वांग विहार करी बाहिर की सगरी इंद्रिय शुद्ध करी, पाछे अंतर ध्यान होय के अंतःकरण में रमण करी वाको शुद्ध करी प्रभु हृदय में विराजे। यह प्रकार संयोगी प्रयोग भक्तन को दे निरोध सिद्ध कियो और बाल भाव को मिस करी व्रज भक्तन के घर पधारत है। ताको कारण यह है जो व्रज भक्तन के गोपाधिक मर्यादा प्रवाही है, तिनको रहस्य लीला को ज्ञान न होय, बालक देखी के कहूँ की विषम बुद्धि न होय। या भांति व्रज भक्तन के पास श्री ठाकुर जी आई के अनेक लीला क्षण क्षण में करत है। जहाँ भक्तन को जैसो मनोरथ है ताको ताही भांति
અનેક ચેષ્ટા કરી, લીલા કરી, સકલ મનોરથ પૂર્ણ કરી, ફેરી બાલ ભાવ કો અંગીકાર કરી ઘર પધારો થાય.